Good evening, ladies and gentlemen. ഉഷാറല്ലേ? ചേച്ചിമാർ പറയായിരുന്നു ഇത്തവണ പബ്ലിക് കുറവാണ്, ഉഷാറ് കുറവാന്നൊക്കെ. പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല, നിങ്ങൾ ഉഷാറല്ലേ? അതാണ്. Okay. It is truly an honor to stand before you today as we celebrate the 19th annual program of Friends of Kannur Expatriates Association Folk. Land of looms and lures. From the vibrant Theyyam performances to the pristine beaches, Kannur's charm has a way of captivating everyone who experiences it. Tonight, as we enjoy this beautiful event away from our farmland, in the beautiful Kuwait city, let us remember the values and traditions that Kannur has instilled in us. ഇംഗ്ലീഷുകാരിയല്ല, നല്ല അസൽ പയ്യന്നൂർക്കാരിയാണ്. പയ്യന്നൂർക്കാർ ഒരുപാടുണ്ടെന്ന് തോന്നല്ലോ. എനിക്ക് നല്ല സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടല്ലേ? താങ്ക് യു സോ മച്ച്. അപ്പോൾ കണ്ണൂർക്കാരിയാണ്. ഫോക്കിൻ്റെ ഒരു മെമ്പറിൻ്റെ, രമേശ് കെ എന്ന് പറയുന്ന സീനിയർ മെമ്പറിൻ്റെ മകളാണ്. ചെറുപ്പം തൊട്ട് ഫോക്കിൻ്റെ എല്ലാ പ്രോഗ്രാമിലും ഞാൻ ആക്റ്റീവായിട്ട് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് വേദികൾ തന്നിട്ടുള്ള ഒരു വേദിയാണ്. ഇന്ന് എനിക്കിവിടെ അവതരിപ്പിക്കാൻ അവസരം തന്ന ഫോക്കിൻ്റെ ഭാരവാഹികൾക്കും ദൈവത്തിനോട് ഒരുപാട് നന്ദി പറയുന്നു. ദൈവങ്ങൾ മണ്ണിലിറങ്ങുന്ന നാട്, അതിനിവിടെ തെയ്യം എന്ന പേര്. തറികളിൽ സ്വപ്നം നെയ്യുന്ന നാട്, പിന്നെ വാക്കുപാലിക്കാൻ വാളെടുത്തിരുന്നവരുടെയും നാട്. കണ്ണൂരിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ വാക്കുകളിൽ തീരില്ല. അത്ര മനോഹരമായൊരു ദേശമാണ്. പ്രവാസി ജീവിതം തിരഞ്ഞെടുത്ത് സ്വപ്നങ്ങളെ കെട്ടിപ്പടുത്താൻ വേണ്ടി സമ്പന്നമായ കണ്ണൂരിൽ നിന്നും മനോഹരമായ കുവൈറ്റിലേക്ക് ചേക്കേറിയ ഒരു കൂട്ടം കണ്ണൂർക്കാരുടെ കൂട്ടായ്മയാണ് ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് കണ്ണൂർ എക്സ്പാട്രിയേറ്റ്സ് അസോസിയേഷൻ അഥവാ ഫോക്ക്. ചെണ്ടമേളം നമ്മൾ ഓൾറെഡി കേട്ടു. കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രമുഖ താളരംഗമാണ് ചെണ്ടമേളം എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ചെണ്ടമേളത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം അല്ലേ? നിങ്ങളും കൂടെ ഉണ്ടോ? അതാണ് എനിക്ക് വേണ്ടതേ. കാരണം ഇങ്ങനെ സൈലന്റ് ആയിരുന്ന ഓഡിയൻസ് കൊണ്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ, ഉഷാറാക്കണ്ടേ? അതാണ്. ഓക്കെ. ചെണ്ടമേളം കേരളത്തിൻ്റെ സമൃദ്ധമായ സാംസ്കാരിക പാരമ്പര്യത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഒരു താളരംഗമാണ്. അടുത്തതായി ഇന്നത്തെ വിശിഷ്ടാതിഥി ശ്രീ എസ് ജെയിംസ്, സെക്കൻഡ് സെക്രട്ടറി, ഹെഡ് ഓഫ് ചാൻസറി, എംബസി ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കുവൈറ്റിനെ സ്വീകരിക്കാൻ നീലേശ്വരം ബ്രദേഴ്സ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ചെണ്ടമേളത്തിൻ്റെ അകമ്പടിയോടുകൂടെ ഫോക്ക് വനിതകളുടെ താലപ്പൊലിയും.
Once again, I would like to welcome you all to the 19th Annual Day Celebrations of Folk, Almulla Exchange Kannur Maholtsavam 2024. For the inaugural function, I would like to call upon to the dais Lijesh P., President of Folk, Hari Prasad UK, General Secretary of Folk, Sabu TV, Treasurer of Folk, Vinod Kumar, Program General Convener, Sri S. James Jacob, Second Secretary, Head of Chancery, Embassy of India, Kuwait, our chief guest for today, Shamna Vinoj, Vanida Vedi Chairperson, Akhila Shabu, Vanida Vedi General Convener, Jiva Suresh, Balavedi Convener, Next, we have our sponsors. Mr. Najibul Hakim, Marketing Head, Almulla International Exchange. Please put your hands together, without whom this event would not happen today. Nitin Menon, Marketing Manager, Dar Al Saha Polyclinic. Anil K. Nambiar, Patron of Folk. Omanakutan, Advisory Board of Folk. Mr. Adib, Verba Insurance and Reinsurance Company. Mr. Suresh Kumar, Operations Manager, Yamama Foods. Mr. Rajiv, Phoenix Group of Companies, Company Head. And Mr. Chris Suryakant, Al Salal. Thank you all dignitaries. Now, I kindly request everyone to rise for the national anthem of Kuwait as a mark of respect and solidarity. Please stand in reverence as we honor this beautiful nation that has given us opportunities and nurtured us with countless blessings. سلمت للمجد وعلى جبينك طالع السعد وطن الكويت وطن الكويت وطن الكويت سلمت للمجد يا مهد آباء الأولى كتبوا سفر الخلود فنادت الله أكبر إنهم عرب طلعت كواكب جنة الخلد وطن الكويت سلمت للمجد وعلى جبينك طالع السعد وطن الكويت وطن الكويت وطن الكويت سلمت للمجد. Before being seated, sorry everyone,
I would like to request everyone to remain standing for observing 1 minute moment of silence for the tragic loss of Vishwas Krishna, Nitin Lakshmanan during the unfortunate Manga fire accident, our dearest Ben Daniel Shaji, victims of Wayanad tragedy, and for the departed souls of all dearest and nearest ones. Thank you, everyone. Please be seated. അടുത്തതായി ശ്രീ ഹരിപ്രസാദ് UK, ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഓഫ് ഫോക്ക്, വെൽക്കം സ്പീച്ചിനായി ക്ഷണിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് ഇതിൻ്റെ പുറകെ നടന്നുകൊണ്ട് സൗണ്ടിൻ്റെ ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. എല്ലാവരും സദ്യം സഹകരിക്കണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഒരു നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തുടങ്ങണം എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഒരു സ്വാഗത പ്രസംഗികൻ നന്ദി പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു അനൗപചാരികതയില്ല. കാരണം ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്രയും വലിയൊരു സദസ്സിൻ്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത്. ഈ ഒരു സദസ്സിൻ്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കാൻ എന്നെ പ്രാപ്തനാക്കിയ ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് കണ്ണൂർ കുവൈത്ത് എക്സ്പാറ്റ്സ് അസോസിയേഷൻ എന്ന ഫോക്കിൻ്റെ കഴിഞ്ഞകാല പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും അത് മുന്നിൽ നയിച്ച എല്ലാ മുൻകാല പ്രവർത്തകരെയും സ്നേഹപൂർവ്വം ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു. 2005 ചുരുക്കം ചില ആളുകൾ ചേർന്ന് രൂപീകരിച്ച സൗഹൃദ കൂട്ടായ്മ കഴിഞ്ഞ 19 വർഷമായി കുവൈത്തിലും നാട്ടിലുമുള്ള സാംസ്കാരിക സാമൂഹിക ജീവകാരുണ്യ മേഖലയിൽ സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഇന്ന് ഫോക്കിൻ്റെ 19ാം വാർഷികം കണ്ണൂർ മഹോത്സവം നമ്മൾ ഈ ഒരു വേദിയിൽ കൊണ്ടാടുകയാണ്. ഇന്നത്തെ ഈ ചടങ്ങിൽ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ കർത്തവ്യം. അതിനാൽ ഈ പ്രവർത്തന വർഷത്തിൽ ഫോക്കിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ മുന്നിൽ നയിച്ച പ്രിയങ്കരനായ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ ലിജീഷിനെ സ്നേഹപൂർവ്വം ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. പ്രവാസ ലോകത്ത് നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ആവശ്യങ്ങൾക്കും നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആശ്രയം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്വന്തം രാജ്യത്തിൻ്റെ എംബസി തന്നെയാണ്. എല്ലാ സമയത്തും ഇന്ത്യൻ എംബസിയുടെ ഗൈഡൻസും സഹകരണവും നമുക്ക് ഫോക്കിന് ലഭിക്കാറുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ എംബസിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് പല പരിപാടികളിൽ പങ്കാളിത്തം ഫോക്കിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള സെക്കൻഡ് സെക്രട്ടറി ശ്രീ ജെയിംസ് ജേക്കബ്, ഹെഡ് ഓഫ് ചാൻസലറി, ഇന്ത്യൻ എംബസി ഓഫ് കുവൈത്ത്, അദ്ദേഹത്തെ ഫോക്കിൻ്റെ പേരിലും നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഫോക്കിൻ്റെ ട്രഷറർ ശ്രീ സാബു ടി വിയാണ്. അദ്ദേഹത്തെയും സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ വനിതാവേദിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നിൽ നയിക്കുന്നത് ചെയർപേഴ്സൺ ശ്രീമതി ഷംന വിനോജാണ്. ശ്രീമതി ഷംന വിനോജയും സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഫോക്കിൻ്റെ ബാലവേദി കൺവീനർ ജീവ സുരേഷിനെ സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ ഫോക്കിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കരുത്ത് പകരുന്നത് നമ്മുടെ സ്പോൺസർമാർ കൂടിയാണ്. നമ്മുടെ വാർഷിക സ്പോൺസറായിട്ടുള്ള അൽമുള്ള ഇൻ്റർനാഷണൽ എക്സ്ചേഞ്ച് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഹെഡ് ശ്രീ നജീബുൽ ഹക്കീമിനെ സ്നേഹപൂർവ്വം ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ നമുക്കെന്നും മികച്ച പിന്തുണ നൽകിയിട്ടുള്ള മെയിൻ സ്പോൺസർ കൂടിയായ ദാറുൽ സഹ പോളിക്ലിനിക് മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജർ ശ്രീ നിതിൻ മേനോനെ സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ മെയിൻ സ്പോൺസർ ആരാധന ജ്വല്ലറിയുടെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറായ ശ്രീ ജി വി മോഹനേട്ടൻ, അദ്ദേഹം നാട്ടിലാണുള്ളത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ സ്നേഹപൂർവ്വം ഈ ഒരു പരിപാടിയിൽ ഓർമ്മിക്കുകയാണ്. ഫോക്കിൻ്റെ രക്ഷാധികാരി സമിതി അംഗം ശ്രീ അനിൽ കേളത്തിനെ സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ ഉപദേശ സമിതി അംഗം ഓമനക്കുട്ടനെയും സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ ഈ കണ്ണൂർ മഹോത്സവം 2024 നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്പോൺസർമാരായ വർബ ഇൻഷുറൻസ് ആൻഡ് റീ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ഹെഡ് കൂടിയായ മിസ്റ്റർ അദീബിനെ സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ സ്പോൺസറായ ഫിനിക്സ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസ് കൺട്രി ഹെഡ് ശ്രീ രാജീവിനെ സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ സ്പോൺസറായ യമാമ ഫുഡ്സിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ മാനേജർ ശ്രീ സുരേഷ് കുമാറിനെയും സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ മറ്റൊരു സ്പോൺസർ കൂടിയായ അൽസലാൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് മിസ്റ്റർ ക്രിസ്, അദ്ദേഹത്തിന് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. അദ്ദേഹത്തെയും സ്നേഹപൂർവ്വം ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ഓർമ്മിക്കുന്നു. കൂടാതെ നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ കൺവീനറായ ജനറൽ കൺവീനർ ശ്രീ വിനോജിനെ സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഈ അവസരത്തിൽ നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള മറ്റെല്ലാ സ്പോൺസേഴ്സിനെയും ഈ ഒരു പരിപാടിയിലേക്ക് സഹർഷം സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. നമ്മുടെ ഈ വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് 17ാമത് ഗോൾഡൻ ഫോക്ക് അവാർഡ് ജേതാവായിട്ടുള്ള
ശ്രീ മുസ്തഫ ഹംസ, അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഏതാനും സമയത്തിനുള്ളിൽ എത്തിച്ചേരുമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെയും ഈ ഒരു പരിപാടിയിലേക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ഈ ഒരു വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ ഫോക്കിൻ്റെ മെമ്പർമാരായിട്ട് അവരുടെ കുട്ടികളുടെ 10+2 കുട്ടികൾ മികച്ച വിജയം കൈവരിച്ച കുട്ടികൾക്ക് മെറിറ്റോറിയസ് അവാർഡ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ ജേതാക്കളായ കുട്ടികളെയും അവരുടെ രക്ഷകർത്താക്കളെയും സ്നേഹപൂർവ്വം ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ഫോക്കിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഊർജിതമാകുന്നത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗങ്ങളുടെ മികവ് കൊണ്ടാണ്. ഫോക്കിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം ഊർജ്ജസ്വലമായി ഏറ്റെടുക്കുന്ന കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ, സോണൽ കമ്മിറ്റി, യൂണിറ്റ്, വനിതാവേദി, ബാലവേദി, എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ, എല്ലാ വേണ്ട മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളും നൽകുന്ന രക്ഷാധികാരി, ഉപദേശ സമിതി അംഗങ്ങൾ എല്ലാവരെയും സ്നേഹപൂർവ്വം ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ഇന്ന് ഈ വേദിയിൽ ഈ മഹോത്സവം അരങ്ങേറുമ്പോൾ ഇതൊരു കഴിഞ്ഞ കുറേ നാളുകളായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്. അതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച കണ്ണൂർ മഹോത്സവത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ പ്രോഗ്രാം കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളെയും സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിയിൽ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചിട്ട് എത്തിച്ചേർന്ന മറ്റ് ജില്ലാ അസോസിയേഷനുകൾ, അതുപോലെ മറ്റ് സംഘടനകൾ, എല്ലാ ഭാരവാഹികളെയും ഫോക്കിൻ്റെ പേരിൽ സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. അതുപോലെ മറ്റ് ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചെത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളെയും, പിന്നെ എല്ലാത്തിനുപരി നമ്മുടെ ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളും വിജയിപ്പിക്കുന്ന ഫോക്കിൻ്റെ പ്രിയങ്കരായ ഓരോ മെമ്പർമാരെയും ഈ ഒരു പരിപാടിയിലേക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ഒരു നല്ല സായാഹ്നം എല്ലാവർക്കും ആകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. Thank you, Hari Prasad. Almula Exchange Kannur Mahotsavam 2024, presented by Daral Saha Polyclinic, Barbar Insurance and Reinsurance Company, Aradhana Jewelry, powered by Phoenix Group of Companies, Yamama Foods, Al Salal International Group, Al Rashid International Shipping Company, our catering partner, Calicut Live Restaurant, our travel partner, Haitar Group, TVS Travels and Cargo, our technology partner, WIBI online portal of Burhan, our educational partner, Kuwait Academy of Science, our event partner, InShort Media Factory, our media partner, Live Media. അടുത്തതായി അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിനായി പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഫോക്ക് മിസ്റ്റർ ലിജേഷ് പിനെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് കണ്ണൂർ കുവൈറ്റ് എക്സ്പാറ്റ്സ് അസോസിയേഷൻ ഫോക്ക്, കുവൈറ്റിലെ കണ്ണൂർ ജില്ലക്കാരുടെ സംഘടന, ഇന്നതിൻ്റെ 19ാമത് വാർഷികം കണ്ണൂർ മഹോത്സവം 2024 എന്ന പേരിൽ ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ ധന്യമായ മുഹൂർത്തത്തിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സാംസ്കാരിക സമ്മേളനത്തിന് ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കാൻ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള ഇന്ത്യൻ എംബസി ഓഫ് കുവൈറ്റ് സെക്കൻഡ് സെക്രട്ടറി, ഹെഡ് ഓഫ് ചാൻസറി, ബഹുമാനപ്പെട്ട ശ്രീ ജെയിംസ് ജേക്കബ് സാർ, ഇന്നത്തെ ഈ ചടങ്ങിന് സ്വാഗതം ആശംസിച്ച ഫോക്കിൻ്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി, പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് ശ്രീ ഹരിപ്രസാദ്, വേദിയിൽ സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള ഫോക്ക് ട്രഷറർ ശ്രീ സാബു TV, ഫോക്കിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങളായി നല്ല രീതിയിലുള്ള സപ്പോർട്ട് തന്ന് നമ്മുടെ മെയിൻ സ്പോൺസറായി, ആനുവൽ സ്പോൺസറായി നമ്മുടെ കൂടെ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന കുവൈറ്റിലെ പ്രമുഖ എക്സ്ചേഞ്ച് കമ്പനി അൽമുള്ള എക്സ്ചേഞ്ച് കമ്പനിയുടെ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഹെഡ് മിസ്റ്റർ നജ്ബുൽ ഹക്കീം, അതുപോലെ കഴിഞ്ഞ 2-3 വർഷമായി നമ്മുടെ കൂടെ ആനുവൽ പാർട്ട്ണറായി, നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ പാർട്ട്ണറായി സംഘടനയോട് ചേർന്ന് നിന്ന് സഹകരിക്കുന്ന ദാറൽ സഹ പോളിക്ലിനിക് ജലീബിൻ്റെ മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജർ ശ്രീ നിതിൻ മേനോൻ, ഈ കണ്ണൂർ മഹോത്സവം 2024 മെയിൻ സ്പോൺസറായ ഫിനിക്സ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനിയുടെ കൺട്രി ഹെഡ് ശ്രീ രാജീവ്, യമാമ ഫുഡ് കമ്പനിയുടെ കൺട്രി ഹെഡ്, വർബ ഇൻഷുറൻസ് ആൻഡ് റീഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയുടെ കൺട്രി ഹെഡ് മിസ്റ്റർ അദീബ്, അതുപോലെ വേദിയിൽ സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള ഫോക്കിൻ്റെ ബഹുമാനപ്പെട്ട രക്ഷാധികാരി സമിതി അംഗം ശ്രീ അനിൽ കേളോത്ത്,
ഉപദേശക സമിതി അംഗം ശ്രീ ഓമനക്കുട്ടൻ, ഫോക്ക് വനിതാവേദിയുടെ ചെയർപേഴ്സൺ ശ്രീമതി ഷംന വിനോജ്, ജനറൽ കൺവീനർ ശ്രീമതി അഖിലശ്രീ ഷാബു, അതുപോലെ നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ വിങ്ങായ ബാലവേദിയുടെ കൺവീനർ കുമാരി ജീവ സുരേഷ്, ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ ചുക്കാൻ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ ചടങ്ങിന് നന്ദി അറിയിക്കാൻ നമ്മുടെ കൂടെ സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള ഫോക്കിൻ്റെ ആർട്സ് സെക്രട്ടറിയും കണ്ണൂർ മഹോത്സവം 2024 ജനറൽ കൺവീനറുമായ ശ്രീ വിനോജ് കുമാർ, നമ്മുടെ കൂടെ ഈ ഒരു പരിപാടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സഹകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മറ്റ് സ്പോൺസേഴ്സ്, നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ള മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കൾ, അതുപോലെ തന്നെ കുവൈറ്റിലെ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക രാഷ്ട്രീയ രംഗങ്ങളിലെ മറ്റ് പ്രമുഖ സംഘടനകളിലെ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ, കുടയുടെ ജനറൽ കൺവീനർ, അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ജില്ലാ സംഘടനകളുടെ നേതാക്കൾ, സംഘടനയുടെ മുൻ നേതാക്കന്മാരെ, പ്രിയപ്പെട്ട ഫോക്ക് കുടുംബാംഗങ്ങളെ, 19 വർഷം ഒരു ജില്ലാ സംഘടന എന്നുള്ള രീതിയിൽ സജീവമായ ഒരു സംഘടനയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നവർക്കാണെങ്കിലും സംഘടനയെ പ്രതീക്ഷയോടെ നോക്കിക്കാണുന്നവർക്കും ഒട്ടും നിരാശ നൽകാതെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ രീതിയിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ കടന്നുപോയ 19 വർഷങ്ങൾ. ഫോക്ക് കുവൈറ്റിൻ്റെ പ്രവാസ സമൂഹത്തിൽ കണ്ണൂർ ജില്ലയെ ആകമാനം പ്രതിനിധീകരിച്ചുകൊണ്ട് മലയാള സംഘടനകൾക്കൊന്നാകെ അഭിമാനകരമാകുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുമായിട്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. സംഘടനയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യാനോ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനോ ഉള്ള ഒരു വേദിയല്ല ഇത് എന്ന് അറിയാമെങ്കിലും മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി സംഘടനയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചുരുക്കം ചില കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഏകദേശം 5000-ന് മുകളിൽ സജീവ അംഗങ്ങളുള്ള സംഘടന, 17 യൂണിറ്റുകളായിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, 3 സോണലുകളായിട്ട്. അതിൽ ഒരു സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി, ബാക്കി എല്ലാം യൂണിറ്റ് കമ്മിറ്റികളുണ്ട്. വനിതാവേദി സംഘടനയുടെ വനിതാ അംഗങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് സജീവമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്ന വനിതാവേദി, അതുപോലെ ബാലവേദി, കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഏകോപിപ്പിക്കുന്ന ബാലവേദി, ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം ഏകോപിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി. ആ സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റിയുടെ 19ാമത് പ്രവർത്തന വർഷത്തെ പ്രസിഡൻ്റായി ഈ വേദിയിൽ നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും അഭിമാനവും ഏറ്റവും സന്തോഷവുമുള്ള ഒരു മുഹൂർത്തമായി കാണാവുകയാണ്. ഫോക്ക് മറ്റുള്ളവരെ മുന്നിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലും ഒരു ജീവകാരുണ്യ സംഘടനയായിട്ടാണ് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് അനുഭവപ്പെടാറുള്ളത്. കുവൈറ്റിലും അതുപോലെ നാട്ടിലും കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ ചികിത്സാ സഹായങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെയുള്ള സഹായങ്ങളും ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചാരിറ്റിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട നമ്മുടെ മെയിൻ പ്രൊജക്റ്റുകളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ സൂചിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. എങ്കിലും കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മുടെ 18ാമത് വാർഷിക ആഘോഷത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ഏറ്റെടുത്ത കാസർഗോഡുള്ള എൻഡോസൾഫാൻ ബാധിച്ച കുട്ടികളുടെ പുനരധിവാസവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രൊജക്റ്റായിരുന്നു ഇൻ്റർനാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ പീപ്പിൾസ് വിത്ത് ഡിസബിലിറ്റീസ് എന്ന ഗോപിനാഥ് മുതുകാടിൻ്റെ പേരിലുള്ള ഒരു പ്രൊജക്റ്റ്. അതിന് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു സപ്പോർട്ട് നൽകാൻ നമ്മുടെ സംഘടനയ്ക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഈ ഒരു പ്രവർത്തന വർഷം ഈ ഒരു വാർഷികവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ 2-3 മാസം മുന്നിൽ കേരളത്തിൽ വയനാട് ജില്ലയിലുണ്ടായ പ്രകൃതി ദുരന്തത്തിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊജക്റ്റും, അതുപോലെ തന്നെ ഈ വർഷം ആദ്യം മുതൽ നമ്മൾ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ തുടക്കം കുറിച്ച കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ എക്സ്റ്റൻഷനുമാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആ ഒരു വിവരം കൂടി ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ അറിയിക്കുകയാണ്. ചുരുക്കം ചില ആളുകൾ അബ്ബാസിയയിൽ 2005 തുടങ്ങിയ സംഘടന ആദ്യ നാളുകളിൽ കണ്ണൂരിൽ നിന്നും പ്രവാസി അയച്ച് ഇവിടെ കുവൈറ്റിലെത്തിയ ആളുകൾക്ക് മാനസികവും ശാരീരികവുമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് ആ രീതിയിലുള്ള സപ്പോർട്ടും, അതുപോലെ നിയമസഹായം ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ആ നിയമപരമായിട്ടുള്ള സഹായങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നതിലും തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തനം ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഈ ഒരു പ്രവർത്തന വർഷത്തിൽ ഏകദേശം 1000-ലധികം
പ്രതിഭകളെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ആർട്സ് ഫെസ്റ്റുകൾ, അതുപോലെ തന്നെ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സ്പോർട്സ് ഡേകൾ, ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെൻറ്റുകൾ, അതുപോലെ ബാഡ്മിൻ്റൺ ടൂർണമെൻറ്റ്, ഇങ്ങനെ കലാകായികപരമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് വേദികളാണ് പ്രവാസി സമൂഹത്തിൽ ഇവിടെ അകപ്പെട്ടു പോകുന്ന നമ്മുടെ അംഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും അവരുടെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയും ഫോക്ക് ഒരുക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സാംസ്കാരിക സംഘടന എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇവിടെ കുവൈറ്റിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മലയാളം മിഷൻ കുവൈറ്റ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് 2017 മുതൽ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ മലയാളം ക്ലാസ്സുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുകയും കുട്ടികളെ പഠനോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നൊരു സംഘടനയാണ്. കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള ബഹുമുഖ പ്രതിഭകളെ ആദരിക്കുന്നതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഗോൾഡൻ ഫോക്ക് അവാർഡ് നൽകി വരാറുണ്ട്. ഓരോ വർഷവും ഓരോ മേഖല തിരഞ്ഞെടുത്താണ് നമ്മൾ ആ ഒരു അവാർഡ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. ഈ വർഷത്തെ അവാർഡിന് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത മേഖല എന്നുള്ളത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള പ്രവാസി സംരംഭകൻ എന്നുള്ളതായിരുന്നു. അപ്പം ആ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ നമ്മുടെ ഈ വർഷത്തെ അവാർഡ് ജേതാവായ ശ്രീ മുസ്തഫ ഹംസക്ക് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇതുപോലെ എല്ലാ രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഏറ്റവും നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങളുമായിട്ട് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നൊരു സംഘടനയാണ് ഈ സംഘടനയുടെ 19ാമത് പ്രവർത്തന വർഷം. അതിൻ്റെ കലാകായിക പരിപാടികളുടെ പരിസമാപ്തി കുറിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വാർഷികാഘോഷമാണ് ഇന്ന് ഈ വേദിയിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നത്. ഒരിക്കൽ കൂടി ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ ആളുകളെയും ഫോക്കിൻ്റെ സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഔപചാരികമായി സ്നേഹപൂർവ്വം ഈ ഒരു ചടങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി. താങ്ക് യു ശ്രീ ലിജേഷ്. Next, I would now kindly request everyone in the stage to step forward for lighting the lamp ceremony. Also, I would like to invite our sponsor, Mr. Suresh Kumar, Operations Manager, Yamama Foods, to join the lighting lamp ceremony. Next, I would like to call upon our chief guest, Shri S. Jacob James, Second Secretary, Head of Chancery, Embassy of India, Kuwait, for the inaugural speech. A very good evening to all of you. Ellarkum namaskaram. I would like to take this opportunity to convey
best wishes on behalf of the Embassy of India to the Friends of Kannur Kuwait Expats Association for organizing their 19th anniversary Kannur Mahotsavam 2024 today. Since 2005, the Friends of Kannur Kuwait Expats Association has been organizing cultural events and engaging in other social and charitable activities for the benefit of the Indian diaspora in Kuwait. It is activities such as these that keeps up the spirit of India alive in distant places away from home and keeps us connected with our roots. The Indian Embassy would be always there for the Friends of Kannur Kuwait Expats Association and assist them in whichever manner possible. I am sure that the Indian diaspora has also benefited from the various activities of Friends of Kannur Kuwait Expats Association. I wish them all the best. On a different note, I would like to talk about the Bharat Ko Janiye quiz that is being organized from 11 November to 10 December 2024. All that you need to do is register yourself in their website and participate in the quiz online. The top 50 performers will be facilitated by the embassy. Further details are available in the embassy's website. I would like to once again wish the Friends of Kannur Kuwait Expats Association all the very best for Kannur Mahotsavam 2024. And I am sure they would continue to carry on their cultural, social, and charitable activities with the same vigor and energy. I wish you all the best. Thank you. Thank you, sir. അടുത്തതായി ഫോക്കിൻ്റെ ഇതുവരെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ രൂപരേഖയായ സുവനീർ പ്രകാശനമാണ്. പ്രകാശനത്തിനായി സുവനീർ കമ്മിറ്റി കൺവീനർ ശ്രീ സനത് കെ പ്രകാശനം ചെയ്യാനായി അവർ ആനുവൽ പാർട്ട്ണർ അൽമുല്ല ഇൻ്റർനാഷണൽ എക്സ്ചേഞ്ച് മാർക്കറ്റിംഗ് ഹെഡായ നജീബുൽ ഹക്കീം ആൻഡ് ദാറുൽ സഹ പോളിക്ലിനിക് മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജറായ നിതിൻ മേനോനെയും വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. അലോഹ, സ്നേഹം, അനുകമ്പ, സഹതാപം, ദയ എന്നൊക്കെ അർത്ഥമാക്കുന്ന ഹവായിയൻ വാക്ക്. തദ്ദേശീയരായ ഹവായിയക്കാർക്ക് അവരുടെ അസ്തിത്വത്തെ ഒരുമിച്ച് നിർത്തുന്ന സാംസ്കാരികവും ആത്മീയവുമായ പദമാണ് അലോഹ. നരവംശ ശാസ്ത്രജ്ഞനായ ഫ്രാൻസിസ് ന്യൂട്ടൻ്റെ വാക്കുകൾ കടമെടുത്താൽ അലോഹ എന്നാൽ സങ്കീർണവും അഗാധവുമായ, നിർവചിക്കാൻ അസാധ്യമായ ഒരു വികാരമാണ്. പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ സൃഷ്ടികളോടുമുള്ള കരുതലിൻ്റെയും ആദരവിൻ്റെയും ഒരു കരുതൽ അലോഹ എന്ന വാക്കിൽ പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കുവൈറ്റ് പ്രവാസ മണ്ണിൽ നിറനിലാവ് പോലെ ശോഭിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഫോക്ക് എന്ന നമ്മുടെ സംഘടനയുടെ പിന്നിട്ട 19 വർഷത്തെ കർമ്മപദങ്ങളിൽ ഈ ചേർത്ത് നിർത്തലിൻ്റെ, കരുതലിൻ്റെ, സ്നേഹത്തിൻ്റെ, ആദരവിൻ്റെയൊക്കെ അടയാളങ്ങൾ കാണാം. ഫോക്ക് എന്ന നമ്മുടെ സംഘടനയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ പേര് തന്നെയാണ് ഈ വർഷത്തെ സുവനീറിന് തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത്. പേര് നിർദ്ദേശിച്ച ഫർവാനിയ നോർത്ത് യൂണിറ്റ് കൺവീനർ രതീഷ് പി വിക്കും മനോഹരമായ മുഖചിത്രം തയ്യാറാക്കിയ മുൻ ഫോക്ക് അംഗവും കേരളത്തിലെ പ്രശസ്ത ചിത്രകാരനുമായ പ്രകാശൻ പുത്തൂരിനും, കൂടാതെ ഈ സുവനീർ തയ്യാറാക്കുന്നതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച ഓരോരുത്തരോടുമുള്ള സുവനീർ കമ്മിറ്റിയുടെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അലോഹ എന്ന് പേരിട്ടിട്ടുള്ള മനോഹരമായ ഈ സുവനീർ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ സവിനയം സമർപ്പിക്കുന്നു. ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് കണ്ണൂർ കുവൈറ്റ് എക്സ്പാട്രിയേറ്റ്സ് അസോസിയേഷൻ കഴിഞ്ഞ 16 വർഷമായി കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ കലാകായിക, സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക മേഖലയിൽ സമഗ്ര സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുള്ള മഹത് വ്യക്തികളെയും സ്ഥാപനങ്ങളെയും വാർഷികാഘോഷത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഗോൾഡൻ ഫോക്ക് അവാർഡ് നൽകി ആദരിക്കുന്നു. ആദ്യമായി ഗോൾഡൻ ഫോക്ക് അവാർഡ് നൽകി ആദരിച്ചത് നൃത്തരംഗത്ത് പ്രശസ്തിയായ കലാമണ്ഡലം ശ്രീ വനജയ്ക്കായിരുന്നു. രണ്ടാമതായി മാപ്പിളപ്പാട്ടിൻ്റെ സുൽത്താൻ ശ്രീ എരിഞ്ഞോളി മൂസ, സിനിമാ താരം ശ്രീ ശ്രീനിവാസൻ,
നാടകരംഗത്തെ പ്രഗത്ഭൻ ശ്രീ ഇബ്രാഹിം വെങ്ങര, വാദ്യകലയുടെ കുലപതി ശ്രീ മട്ടന്നൂർ ശങ്കരൻകുട്ടി, സംഗീത സംവിധായകൻ ശ്രീ രാഘവൻ മാസ്റ്റർ, പിന്നീട് കായിക രംഗത്തെ പ്രഗത്ഭൻ ശ്രീ പി ലക്ഷ്മണൻ. 8ാമത് ഗോൾഡൻ ഫോക്ക് തേടിപ്പോയത് ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തകരെയായിരുന്നു. അതിനായി തിരഞ്ഞെടുത്ത് അനാഥമാകപ്പെടുന്ന മനുഷ്യരുടെ മനസ്സറിഞ്ഞ് അവരുടെ ഒറ്റപ്പെടൽ മനസ്സിലാക്കിയ ഫോക്കിൻ്റെ നാഥൻ ശ്രീ ജയമോഹൻ അവർകൾക്കായിരുന്നു. പിന്നീട് തെയ്യം കലയുടെ ആചാര്യൻ ശ്രീ കുഞ്ഞിരാമ പെരുവണ്ണാൻ, രാജ്യത്തിൻ്റെ അഭിമാനമായ കർഷകൻ ശ്രീ KV ഗോപി, ജെമിനി ജംബോ ഗ്രേറ്റ് റോയൽ സർക്കസിൻ്റെ ഉടമ ശ്രീ ജെമിനി ശങ്കരൻ, തുടർന്ന് ചരിത്രശേഷിപ്പുകളുടെ സൂക്ഷിപ്പുകാരൻ, ചിത്രകാരൻ, ഫോട്ടോഗ്രാഫറുമായ ശ്രീ കൃഷ്ണകുമാർ മാരാർ. തൻ്റെ ജീവൻ പണയം വെച്ച് മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ ഓടുന്ന ഒരു കൂട്ടം മനുഷ്യരുണ്ട്. നമ്മൾ ആരും അധികം ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്ന, ജീവൻ്റെ വളയം പിടിക്കുന്ന 108 ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവർമാർക്കാണ് ഫോക്കിൻ്റെ 13ാമത്തെ ഗോൾഡൻ ഫോക്ക് അവാർഡ് തേടിപ്പോയത്. തുടർന്ന് പ്രശസ്ത സംഗീത സംവിധായകൻ ശ്രീ കൈതപ്പുരം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി, അന്ധവിദ്യാലയത്തിൻ്റെ നാഥൻ ശ്രീ CV നാരായണൻ മാസ്റ്റർ. 16ാമത് ഗോൾഡൻ ഫോക്ക് അവാർഡ് തേടിയെത്തിയത് കണ്ണൂരിൻ്റെ അഭിമാനം ISRO VSSC ശാസ്ത്രജ്ഞനുമായ P കുഞ്ഞികൃഷ്ണനെയാണ്. 17ാമത് ഗോൾഡൻ ഫോക്ക് അവാർഡിന് അർഹനായത് നമുക്കേവർക്കും അഭിമാനിക്കാവുന്ന കണ്ണൂരിൻ്റെ സ്വന്തം, അതിലുപരി കേരളത്തിൻ്റെ അഭിമാനമായ പ്രവാസി വ്യവസായി ശ്രീ മുസ്തഫ ഹംസ. അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതൽ സ്ക്രീനിൽ കാണാം. കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പയ്യന്നൂരിൽ നിന്ന് കുവൈറ്റിലേക്ക് ചേക്കേറപ്പെട്ട ശ്രീ മുസ്തഫ ഹംസ പ്രവാസഭൂമിയിലെ സാധാരണക്കാരായ പ്രവാസികളുടെ ദുഃഖങ്ങളിലും ദുരിതങ്ങളിലും ആരോഗ്യമേഖലയിൽ അവർ നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധികളും സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുകയും വിശകലനം ചെയ്യുകയും അവർക്കായി എന്തു ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നാണ് കുവൈറ്റിലെ ഫർവാനിയയിൽ മെട്രോ മെഡിക്കൽ കെയർ എന്ന ആരോഗ്യ പരിപാലന കേന്ദ്രം രൂപീകൃതമായത്. സാധാരണക്കാരായ പ്രവാസികളുടെ ആരോഗ്യ വിഷയങ്ങളിൽ ഏറെ ആത്മാർത്ഥതയോടെ ഇടപെടാൻ കഴിഞ്ഞതോടെ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ സാൽമിയ, ഫാഹിൽ തുടങ്ങിയ കുവൈറ്റിലെ എല്ലാ മേഖലകളിലേക്കും വ്യാപിക്കുകയുണ്ടായി. തൻ്റെ മുന്നിലെത്തുന്ന സാധാരണക്കാരായ പ്രവാസികളുടെ ദുഃഖങ്ങളിലും ദുരിതങ്ങളിലും തുറന്ന മനസ്സോടെ ഇടപെടുകയും പ്രവാസി സംഘടനകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സൗജന്യ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പുകളും നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. 2014 ഗൾഫ് മലയാളി എക്സലൻസ് അവാർഡ്, 2015 ഗർഷോം ഇന്റർനാഷണൽ അവാർഡ് ഉൾപ്പെടെ നിരവധി അംഗീകാരങ്ങൾ പ്രവാസഭൂമിയിൽ നിന്നും മലയാള നാട്ടിൽ നിന്നും ശ്രീ മുസ്തഫ ഹംസയെ തേടിയെത്തിയിട്ടുണ്ട്. തിരക്ക് പിടിച്ച ജീവിതത്തിനിടയിലും പ്രവാസികളുടെ ഓരോ ജീവിത പ്രതിസന്ധികളിലും പരിഹാരം കാണാൻ നെട്ടോട്ടമോടുകയാണ് ഈ മനുഷ്യസ്നേഹി. നിരവധി സന്നദ്ധ സംഘടനകളുടെ ഭാരവാഹിത്വം ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ ഏറ്റെടുക്കുകയും കർമ്മബദ്ധങ്ങളിൽ കാലിടറാതെ മുന്നേറുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ മഹത് വ്യക്തിത്വത്തെ ഗൾഫ് മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള കണ്ണൂർ ജില്ലക്കാരനായ മികച്ച സംരംഭകനുള്ള 17ാമത് ഗോൾഡൻ ഫോക്ക് അവാർഡ് നൽകി ആദരിക്കുന്നതിൽ ഫോക്ക് ഏറെ അഭിമാനിക്കുന്നു. Please put your hands together to welcome 17th Golden Folk Award winner Shri Mustafa Hamsa. I would also like to call Golden Folk Award convener Shri Balakrishnan Edadan to accompany our award winner. ോട്ടമോടുകയാണ്. പ്രശസ്തി പത്രം വായിക്കാൻ ഗോൾഡൻ ഫോക്ക് അവാർഡ് കൺവീനർ ശ്രീ ബാലകൃഷ്ണൻ എടാടനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. വേദിയിലും സദസ്സിലും ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ മഹത് വ്യക്തികൾക്കും നമസ്കാരം. ഗോൾഡൻ ഫോക്ക്
17ാമത് ഗോൾഡൻ ഫോക്ക് അവാർഡാണ് ഇന്നിവിടെ വിതരണം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഈ അവാർഡിൻ്റെ സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി അവാർഡിൻ്റെ കൺവീനറായിട്ട് എന്നെ നിയോഗിച്ചതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷിക്കുന്നു. ആ അവാർഡ് കമ്മിറ്റിയിൽ എനിക്ക് പുറമെ 5 പേര് അംഗങ്ങളാണ്. അതിൽ ശ്രീ അനിൽ കേളോത്ത് രക്ഷാധികാരി, ശ്രീ ബിജു ആൻ്റണി മുൻ പ്രസിഡൻറ്റ്, ശ്രീ വിജയകുമാർ CC മെമ്പറും മുൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും, സോമൻ മുൻ ജോയിൻറ്റ് ട്രഷറർ എന്നിവരാണ് കുവൈത്തിലുള്ള അവാർഡ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ. അതിന് പുറമെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ജൂറി, അവാർഡിന് അർഹരായ വ്യക്തിയെ തിരഞ്ഞെടുത്ത നാട്ടിലെ ജൂറി അംഗങ്ങളായ ശ്രീ AV അജയകുമാർ ഫോക്ലോർ അക്കാദമി സെക്രട്ടറി, ശ്രീ ദിനകരൻ കൊമ്പലത്ത് മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ, ഡോക്ടർ സുമിത നായർ പ്രശസ്ത നർത്തകിയും അധ്യാപികയും. ഞാൻ എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് കണ്ണൂർ കുവൈത്ത് എക്സ്പേർട്ട് അസോസിയേഷൻ 17ാമത് ഗോൾഡൻ ഫോക്ക് അവാർഡ് കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള മികവുറ്റ പ്രവാസി സംരംഭകൻ എന്ന നിലയിലും കർമ്മമേഖലയിലൂടെ സമൂഹത്തിന് നൽകിയ സ്തുത്യർഹമായ സേവനങ്ങളെ മാനിച്ചുകൊണ്ടും ശ്രീ മുസ്തഫ ഹംസക്ക് 17ാമത് ഗോൾഡൻ ഫോക്ക് അവാർഡ് ഏറെ ആദരപൂർവ്വം സമർപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി. കഴിഞ്ഞ 16 വർഷമായി പ്രശസ്ത ശില്പി KR വെങ്ങര രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത മനോഹരമായ ശില്പമാണ് ഗോൾഡൻ ഫോക്ക് അവാർഡ് നൽകി വരുന്നത്. I would now like to call upon Mr. Lijesh P., President of Folk, for handing over the 17th Golden Folk Award to Mr. Mustafa Hamza. Next, I would like to call upon Mr. Hari Prasad UK, General Secretary of Folk, to hand over the Certificate of Appreciation. Next, I would like to call upon Mr. Sabu TV, Treasurer, Folk, to hand over the cash award. Thank you all office bearers and chief guests. Please be seated. Congratulations, Sri Mustafa Hamza. Please speak a few words for us on your great achievement. Respected prominent dignitaries of the dais and on the dais, Honorable Second Secretary of Indian Embassy to Kuwait, His Excellency السيد ضيوف الكرام المحترمين المواطن الكويتي، ഫോക്ക് എന്ന മഹാപ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പ്രിയങ്കരായ ഭാരവാഹികളെ, ഈ മഹാപ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ
പ്രസിഡൻറ്റും ഈ പരിപാടിയുടെ അധ്യക്ഷനുമായ ലിജേഷ്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അൽമുല്ല എക്സ്ചേഞ്ചിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്, അതേപോലെ തന്നെ മലയാളികളുടെ ആദ്യത്തെ ക്ലിനിക്ക് സംവിധാനം ആദ്യമായിട്ട് കുവൈറ്റിൽ കൊണ്ടുവന്ന ദാറുസ്സഹയുടെ പ്രിയങ്കരനായ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്, വനിതാവേദി അംഗങ്ങളെ, അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഇന്ന് എത്തിയിട്ടുള്ള പ്രിയങ്കരായ സഹോദരന്മാരെ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം. വീട്ടിൽ വന്നൊരു പ്രസംഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതും വീട്ടുകാരോടൊരു നന്ദി പറയുക എന്ന് പറയുന്നതും അതൊരു ശരിയായ രീതിയല്ല എന്ന് ഈ അവസരത്തിൽ നിങ്ങളെന്ന പ്രിയപ്പെട്ട വീട്ടുകാരെ നോക്കി എനിക്ക് പറയേണ്ടി വരും. ഈ ഒരു ആദരവ് ഇതൊരാദരവായിട്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ വീടിൻ്റെ ഒരു അംഗീകാരമായിട്ടോ കാണുന്നതിനപ്പുറത്ത് ഈ മഹാപ്രസ്ഥാനം, ഈ കണ്ണൂർ ജില്ലക്കാരുടെ കൂട്ടായ്മയായ ഫോക്കെന്ന ഈ ഒരു വലിയൊരു സംഘടന, ഈ സംഘടന നമ്മുടെ മലയാളി സമൂഹത്തിന് സമർപ്പിക്കുന്ന ഒരു അംഗീകാരമായിട്ട് ഞാനിതിനെ കാണുകയാണ്. ഉത്തരവാദിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു കുടുംബത്തിലൂടെ, അയൽപക്കത്തിലൂടെ, നാട്ടിലൂടെ നമ്മളുടെ സംസ്കാരവാഹകനായിട്ടും ആ ഒരു സംസ്കാരത്തോടൊപ്പം ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് ജീവിതം മുന്നോട്ട് നയിക്കുകയും മുന്നോട്ട് നയിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു ആദരവിന്, ഈ ഒരു അംഗീകാരത്തിന് ഏറെ പ്രസക്തിയുണ്ട്. ഏതാണ്ട് 41.5 വർഷം മുന്നേ വളരെ ചെറുപ്രായത്തിൽ വിഷമങ്ങളാലും പ്രയാസങ്ങളാലും കൊടും പട്ടിണിയാലും പ്രവാസലോകം തേടി എന്നെപ്പോലെയുള്ള, നിങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള ആയിരക്കണക്കിന്, പതിനായിരക്കണക്കിന്, ലക്ഷോപലക്ഷം ആളുകൾ പ്രവാസലോകം തേടിയപ്പോൾ എനിക്കും വയസ്സ് ഈ പ്രവാസലോകത്ത് 41.5 വർഷം തികയുകയാണ്. പിന്നിട്ട 41 വർഷത്തിൽ കഥകളോ അതല്ലെങ്കിൽ കഥനക്കഥകൾക്കോ അപ്പുറത്ത് പ്രവാസലോകം, പ്രവാസ ജീവിതം നമുക്ക് വേണ്ടായിരുന്നു എന്ന ഒരു വല്ലാത്തൊരു തോന്നലുകൾ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. വിശപ്പിൻ്റെ പ്രയാസമായിരുന്നു അന്ന് ഈ പ്രവാസ ലോകത്തേക്ക് നമ്മളെല്ലാവരും കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇവിടെ എത്തി ഭക്ഷണമെന്ന വിശപ്പടങ്ങിയപ്പോൾ നമ്മളുടെ പല വിശപ്പുകളും തീരാതെ പോവുകയാണ് എന്നുള്ളൊരു തിരിച്ചറിവ് ഞാൻ എന്നെ നോക്കിയും ഞാൻ നിങ്ങളെ നോക്കിയും പറയേണ്ടി വരും. വെളിച്ചത്തിൻ്റെ, മഴയുടെ, കാറ്റിൻ്റെ, നമ്മുടെ സംസ്കാരങ്ങളുടെ, അതുപോലെ തന്നെ അയൽപക്ക ബന്ധങ്ങളുടെ, നാട്ടുകാരുടെ, അതല്ലെങ്കിൽ കുടുംബക്കാരുടെ, എന്തിനേറെ പറയുന്നു, അവരൊക്കെ മരിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നാട്ടിലുള്ളവരെ, കുടുംബക്കാരെയോ അതല്ലെങ്കിൽ നാട്ടിലുള്ള നമ്മുടെ എവിടെവരെയോ ആരെങ്കിലും മരിച്ചവരുടെ ആ ഒരു സംസ്കാരത്തിന് പോലും പങ്കെടുക്കുവാൻ വേണ്ടി കഴിയാത്ത ഹതഭാഗ്യരായ നമ്മൾക്ക് ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ വിശപ്പ് മാത്രമേ അടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ എങ്കിലും നമ്മൾക്ക് ഇനി ബാക്കി നിൽക്കുന്ന പല വിശപ്പുകളും നമ്മൾ നേരിട്ട് കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളുടെ സംസ്കാര സമ്പന്നത കൊണ്ട് നമ്മൾ അന്നം തേടി വന്ന ഈ ഒരു നാട്, ഈ ഒരു ഗൾഫ് പ്രദേശം, ഈ ഒരു കുവൈറ്റ്, ഈ കുവൈറ്റിൻ്റെ ഭരണാധികാരികൾ
നമ്മളെ സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ ഒരർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ പലതും മറന്നുപോവുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആ ഭരണാധികാരികളോടും ആ ഒരു നാടിനോടും നമ്മളുടെ കടമയും കടപ്പാടും എന്നേക്കുമായി ഉണ്ടാകണമെന്ന് ഈ സമയത്ത് ഞാൻ എന്നോടെന്ന പോലെ നിങ്ങളെയും ഉണർത്തുകയാണ്. ഇതൊരു പ്രസംഗിക്കേണ്ട സമയമല്ല. എനിക്കറിയാം, ഇപ്പോൾ തന്നെ വൈകിയാണ് നമ്മുടെ വണ്ടി ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട എൻ്റെ ഫോക്കിൻ്റെ ഭാരവാഹികൾ, എൻ്റെ നാട്ടുകാർ ഇങ്ങനെ ഒരു അംഗീകാരം തന്നപ്പോൾ ഈ അംഗീകാരം വളരെ വലിയ ഉത്തരവാദിത്വത്തോടുകൂടി നിർവഹിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ കഴിഞ്ഞ 41.5 വർഷമായിട്ട്, അതല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ 30 വർഷത്തെ കൃത്യമായിട്ട് കഴിഞ്ഞ 30 വർഷത്തോളം കാലത്തോളം സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ഇനിയും ആരോഗ്യവും സന്മനസ്സും ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് നിങ്ങളെല്ലാവരോടും പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നതോടൊപ്പം നന്മകളുടെ വസന്തങ്ങൾ നമ്മൾ ആരിൽ നിന്നും വിട പറയാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് എന്നോടെന്ന പോലെ നിങ്ങളോടും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഈ മഹാവല്യ പരിപാടിക്ക് എല്ലാവിധ നന്ദിയും പ്രകാശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. ജയ് ഹിന്ദ്. നന്ദി, നമസ്കാരം. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ശ്രീ മുസ്തഫ ഹംസ. നമ്മളോട് ഒത്തുചേർന്ന എംബസി ഓഫ് ഇന്ത്യ കുവൈറ്റിൽ നിന്ന് പ്രതിനിധീകരിച്ച് നമ്മളോട് ഒത്തുചേർന്ന് ശ്രീ ജേക്കബ് ജെയിംസ് സാറിന് അടുത്തതായി ഒരു ഇവൻറ്റ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഇവിടുന്ന് പോകുകയാണ്. താങ്ക് യു സർ. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ടേക്കിംഗ് ദ ടൈം ഫ്രം എ ബിസി സ്കെഡ്യൂൾ. വിദ്യാധനം സർവധനാൽ പ്രധാനം. ചാണക്യാചാര്യൻ്റെ വാക്കുകളാണിത്. Now we move on to a very special moment of the evening, the presentation of Meritorious Student Award. This award is given to those exceptional students who have demonstrated outstanding dedication, hard work and excellence in their studies. Let's celebrate their achievements and inspire others to follow in their footsteps. ആദ്യമായി കേരള ബോർഡ് SSLC പരീക്ഷയിൽ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് നേടിയ അനുദർശ് KC. അദ്ദേഹത്തിന് ഇവിടെ എത്തിച്ചേരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് നേരിട്ട് നാട്ടിൽ നിന്ന് ഈ അവാർഡ് നൽകുന്നതായിരിക്കും. രണ്ടാമതായി അനാമിക KP. അനാമിക KPയെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. അനാമികയ്ക്ക് അവാർഡ് നൽകാനായി ശ്രീ ലിജേഷ് Pനെയും വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. അടുത്തതായി ദിവിജ് P. ദിവിജ് P. ദിവിജ് Pക്ക് അവാർഡ് നൽകാനായി മിസ്റ്റർ നിഖിൽ രവീന്ദ്രൻ. അടുത്തതായി കാർത്തിക് R. ചന്ദ്രൻ. കാർത്തിക് R. ചന്ദ്രൻ അവാർഡ് നൽകാനായി മിസ്റ്റർ ദിലീപ് കുമാറിനെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ദിലീപ് കുമാർ ഫോക്കാണ് അവാർഡ് നൽകുന്നത്. അടുത്തതായി അവനികാന്തിന് അവാർഡ് നൽകാനായി സ്പോർട്സ് സെക്രട്ടറി ഫോക്ക് ഉണ്ണികൃഷ്ണനെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. അടുത്തതായി യദുരാജ് KV. ചാരിറ്റി സെക്രട്ടറി സുനിൽ കുമാർ. ഫോക്കിൻ്റെ ചാരിറ്റി സെക്രട്ടറിയായ സുനിൽ കുമാറിനെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ്.
അടുത്തതായി ആരവ് സജിൽ TV, അഡ്മിൻ സെക്രട്ടറി ഫോക്ക് വിശാൽ രാജിനെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. അടുത്തതായി തേർഡ് റാങ്ക് ഹോൾഡർ ദിയ NV, മെമ്പർഷിപ്പ് സെക്രട്ടറി ഫോക്ക് രാജേഷ് കുമാറിനെ ദിയ NVക്ക് അവാർഡ് നൽകാനായി വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. ഇനി CBSE ക്ലാസ് 10 പരീക്ഷയുടെ അവാർഡ് ദാന ചടങ്ങാണ്. ലിയാന ഇസ ഷറഫുദ്ദീൻ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക്. വനിതാവേദി ട്രഷറർ ശില്പ വിപിനെ ലിയാനയ്ക്ക് അവാർഡ് നൽകാനായി വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. സെക്കൻഡ് റാങ്കർ അഭിനവ് യു ആണ്. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് ഇവിടെ എത്തിച്ചേരാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം നാട്ടിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് അവാർഡ് നൽകുന്നതായിരിക്കും. തേർഡ് റാങ്കർ സ്നിഗ്ധ് കിഴക്കയിൽ CBSE ക്ലാസ് 10 വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. സ്നിഗ്ധ് കിഴക്കയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അവാർഡ് നൽകാനായി രമേശ് KE അഡ്വൈസറി കമ്മിറ്റി ഫോക്ക്നെയും വേദിയിലേക്ക് അടുത്തതായി CBSE ക്ലാസ് 12 റിസൾട്ട്സ് അവാർഡാണ്. ഫസ്റ്റ് അവാർഡ് അൻസിറ്റ ആൻ്റണി, ഫോക്ക് അഡ്വൈസറി കമ്മിറ്റി അംഗം ജിതേഷ് MP ആൻഡ് വിജയേഷ് KVനെയും വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. അൻസിറ്റ ആൻ്റണി മുൻ പ്രസിഡൻ്റായ ബിജു ആൻ്റണിയുടെ മകളാണ്. അദ്ദേഹമാണ് ഇന്ന് അവാർഡ് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി ഏറ്റുവാങ്ങുന്നത്. അൻസീറ്റ ആൻ്റണി ഫസ്റ്റ് റാങ്കർ മാത്രമല്ല, സ്കൂൾ ടോപ്പറും കൂടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരു വലിയ കയ്യടിയാകാം. നെക്സ്റ്റ് ദ സെക്കൻഡ് റാങ്ക് ഹോൾഡർ അലീന എലിസബത്ത് സിബി, സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി ഫോക്ക് അംഗം മിസ്റ്റർ സുനേഷ് IVനെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റ് തേർഡ് റാങ്ക് അനുഷിക ശ്രീജ വിനോദ്, സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി അംഗം ഫോക്ക് വിജേഷിനെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. അടുത്തതായി കേരള ബോർഡ് ക്ലാസ് 12 പരീക്ഷ അവാർഡ് ദാന ചടങ്ങാണ്. ഫസ്റ്റ് റാങ്കർ ചൈത്ര EV, സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി ഫോക്ക് അംഗം ശ്രീ രാജേഷ് ബാബുവിനെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. അടുത്തതായി സെക്കൻഡ് റാങ്കർ നിദാന റിസ, സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി അംഗം ഫോക്ക് ഹരീന്ദൻ കുപ്ലേരിയെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ്.
തേർഡ് റാങ്കർ ദേവാനന്ദന രാജേഷ്. സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി ഫോക്ക് അംഗം ശ്രീ രാജേഷ് കുട്ടനെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. അടുത്തതായി അഭയ സുരേഷ്, ഫസ്റ്റ് റാങ്കർ, സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി അംഗം ഫോക്ക് സുനിൽ വിവിയെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. Thank you everyone. Please be seated. Congratulations to all the winners of Meritorious Award for Kannur Mahotsavam 2024. On behalf of Folk, we wish you all have a bright future ahead. അടുത്തതായി ഫോക്കിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതൽ അറിയാം. ഫോക്ക് 2024 പ്രവൃത്തി പദത്തിലൂടെ തെയ്യവും തിറയും പെരുന്നാളും ഉറൂസുമെല്ലാം ഒന്നിച്ചാഘോഷിക്കുന്ന കലാ കായികാഘോഷങ്ങളുടെ കേളീരംഗമായ കണ്ണൂരിന്റെ നിറമണ്ണിൽ നിന്നും ഊഷരഭൂമിയായ കുവൈറ്റിന്റെ മണ്ണിലേക്ക് ജീവിത സ്വപ്നങ്ങളും അതിലേറെ പ്രതീക്ഷകളുമായി കടന്നു വന്നവരുടെ സ്നേഹ സൗഹൃദ കൂട്ടായ്മയാണ് ഫോക്ക് അഥവാ ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് കണ്ണൂർ കുവൈറ്റ് എക്സ്പാറ്റ്സ് അസോസിയേഷൻ. ഫോക്കിന്റെ രൂപീകരണ ലക്ഷ്യമെന്നത് തന്നെ ജാതി മത വർണ്ണ വ്യത്യാസമില്ലാതെ കണ്ണൂർ നിവാസികളായ പ്രവാസികളെ ഒരു കുടക്കീഴിൽ അണിനിരത്തി അവരുടെ കലാകായിക അഭിരുചികളെ സാംസ്കാരിക മൂല്യങ്ങളെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നതിനും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുമോടൊപ്പം പ്രവാസഭൂമിയിലെ അരക്ഷിതാവസ്ഥകളിൽ ഒന്നോടൊന്ന് ചേർന്ന് നിന്ന് പരസ്പരം താങ്ങും തണലുമാവുക എന്നതായിരുന്നു. ഈ ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുക എന്നത് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ നിറവേറ്റിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ 19ാമത് പ്രവർത്തന വർഷവും പൂർത്തീകരിക്കുന്നത്. നാം നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി പദത്തിലൂടെ കണ്ണോടിക്കുമ്പോൾ ഏറെ അഭിമാനകരമായ ഒട്ടനവധി മുഹൂർത്തങ്ങളിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത്. എക്സിക്യൂട്ടീവ് മീറ്റ്. ഫോക്കിന്റെ സംഘടനാ ശക്തി 200ഓളം വരുന്ന ഭാരവാഹികളും അവരുടെ ഒത്തൊരുമയുമാണ്. അവരുടെ നിറ സംഗമവേദിയായി എക്സിക്യൂട്ടീവ് മീറ്റ്. ഐ ലവ് കുവൈറ്റ്. കുവൈറ്റിന്റെ ദേശീയ ദിനം ബാലവേദിയുടെ വർണ്ണ വൈവിധ്യമാർന്ന പരിപാടികളോടെ ആഘോഷിച്ചു. فيها رجال تحبها واحنا معاها كلنا الغلاها جينا نغني في حبها الكويت دولة ما تنحني لا فيها رجال تحبها واحنا معاها كلنا الغلاها جينا نغني في حبها. ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെന്റ് യൂണിറ്റ് തലത്തിൽ ഫഹാഹിൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കുമായി സംഘടിപ്പിച്ച ഫുട്ബോൾ മാമാങ്കം കണ്ണൂരിന്റെ കായിക ആവേശത്തിന്റെ തിരതല്ലലായി മാറി. ലേഡീസ് ഡേ ഔട്ട്. അറിവും ആനന്ദവും ഇടകലർന്ന ഫോക്ക് വനിതാവേദി പിക്നിക് ആൻഡ് ലേഡീസ് ഡേ ഔട്ട്. ഇഫ്താർ സംഗമം. പുണ്യങ്ങൾ പൂവിട്ട റംസാൻ മാസത്തിലെ ഇഫ്താർ സംഗമം ഏറെ ജനപങ്കാളിത്തമുള്ളതായിരുന്നു. മണി ടോക്സ്.
പ്രവാസികൾ പാലിക്കേണ്ട സാമ്പത്തിക അച്ചടക്കവും നിക്ഷേപ സാധ്യതകളും വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രശസ്ത സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധൻ നിഖിൽ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ അവതരിപ്പിച്ച വെബിനാർ മണി ടോക്സ്. ചെസ് ആൻഡ് റൂബീസ് ക്യൂബ് മത്സരം. ചടുലതയും ചതുരംഗാവേശവും നിറഞ്ഞു നിന്ന ചെസ് റൂബീസ് ക്യൂബ് മത്സരത്തിന് മംഗഫ് സെൻട്രൽ യൂണിറ്റ് നേതൃത്വം നൽകി. ആർട്സ് ഫെസ്റ്റ്. കലാ സാഹിത്യ നൃത്ത മത്സരങ്ങളുടെ കേളികെട്ടുണർത്തി പ്രതിഭാ പോരാട്ടമായി മാറിയ ആർട്സ് ഫെസ്റ്റ് സോണൽ തലത്തിലായിരുന്നു നടന്നത്. ബാഡ്മിന്റൺ ടൂർണമെന്റ്. 500-ൽ പരം മത്സരാർത്ഥികളെ അണിനിരത്തി അഹമ്മദി ഐസ്മാർട്ട് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച മേഖലാതല ബാഡ്മിന്റൺ ടൂർണമെന്റ് ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു. മാതൃഭാഷാ പ്രവേശനോത്സവം. മലയാളം മിഷൻ ഫോക്ക് മേഖല കുട്ടികൾക്കായി സംഘടിപ്പിച്ച മാതൃഭാഷാ മധുരം തുളുമ്പുന്ന പ്രവേശനോത്സവം പ്രഭാഷണകലയിൽ ജനകീയനായ വി.കെ. സുരേഷ് സാറിന്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയമായി. കുട്ടികളുടെ വിനോദയാത്ര. മാതൃഭാഷാ പഠിതാക്കളും പ്രവർത്തകരും ചേർന്ന് നടത്തിയ വിനോദയാത്ര കുട്ടികൾക്ക് ഏറെ ആസ്വാദ്യകരമായിരുന്നു. മേഖലാതലത്തിൽ നടന്ന ഓണാഘോഷ പരിപാടികൾ സമ്മർ ഇൻ കബ് പിക്നിക്, ഫോക്ക് ഹഫ്ല പിക്നിക്, യൂണിറ്റുകളുടെ നിരവധി കുടുംബ സംഗമങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ വർണ്ണാനുഭവമായ പ്രോഗ്രാമുകളിലൂടെ ഈ വർഷവും ഫോക്ക് കുവൈറ്റിലെ പ്രവാസി സംഘടനകൾക്കിടയിൽ തലയെടുപ്പോടെ വിളങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് എന്നത് ഓരോ ഫോക്ക് കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും തികച്ചും അഭിമാനകരമാണ്. നമുക്കേവർക്കും ഒന്നിച്ചു നിൽക്കാം. സൗഹൃദ യാത്ര തുടരാം. ഫോക്കിൻ്റെ മുൻകാലഘട്ടത്തെ ഓരോ അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. എന്ത് മനോഹരമല്ലേ? എല്ലാവരും ഉറങ്ങിയോ? ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പരിപാടിയൊക്കെ ഇല്ലേ? നിങ്ങളിങ്ങനെ ഉറങ്ങിയാലോ? ഒന്ന് ഉഷാറായിട്ടൊന്ന് കൈയടിച്ചേ. അതാണ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. അടുത്തതായി I would like to call upon Mr. Suresh Kumar, Yamama Foods, to deliver the felicitation speech. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. വേദിയിലും സദസ്സിലിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു പരിപാടിയിൽ യമാമ ഗ്രൂപ്പിനെ ക്ഷണിച്ച ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് കുവൈറ്റിൻ്റെ എല്ലാ ഭാരവാഹികൾക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ കൂപ്പുകൈ. ഇനിയും ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് കുവൈറ്റിൻ്റെ മുന്നോട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് യമാമ ഗ്രൂപ്പ് എപ്പോഴും കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you so much, sir. Before you leave, we have a memento for you. I would like to call upon to the dais Ms. Ampli Biju, Program Convener, to present a memento for Mr. Suresh Babu as a token of gratitude from our end. Thank you, sir. Thank you, Ampli. അദ്ദേഹത്തിനും അടുത്തൊരു ഇവൻറ്റ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹവും നമ്മൾ
ഇപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് പിരിയുകയാണ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് സർ. താങ്ക് യു. പ്ലീസ് ബി സീറ്റഡ്. അടുത്തതായി ഈ വേദിയിൽ നടക്കാൻ പോകുന്നത് 2 കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആദരിക്കുന്ന ചടങ്ങാണ്. പ്രശസ്ത കവയത്രിയും സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകയുമായ ശ്രീ സുഗതകുമാരി ടീച്ചറിന് ആദരവ് അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മലയാളം മിഷൻ നടത്തിവരുന്ന സുഗതാഞ്ജലി ആഗോള കാവ്യാലാപന മത്സരത്തിൽ മലയാളം മിഷൻ കുവൈറ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും മികച്ച വിജയം കൈവരിച്ച നമ്മുടെ 2 കുട്ടികൾക്ക് ആഗോളതലത്തിൽ മത്സരിക്കാനുള്ള യോഗ്യത നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഫോക്കിൻ്റെ പേരും പ്രശസ്തിയും തന്നെ ഉയർത്തി തന്ന കുട്ടികളാണിവർ. I would like to call upon Ms. Srisha Dayanand to present our token of appreciation to 3rd prize winner, junior category of Sugatanjali Poem Recitation Kuwait Chapter, Avani Perot. I would also like to call upon Ms. Bindu Radhakrishnan to accompany Srisha Dayanand. Congratulations, Avani. Next, I would like to call upon Ms. Sajina Suni and Aparna to present our token of appreciation to 3rd prize winner, sub-junior category of Sugatanjali, Poem Recitation, Kuwait Chapter. To Anvida VP. ഈ ഒരു നേട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ നേട്ടമല്ല. ഗ്ലോബൽ തലത്തിലാണ് ആ കുട്ടികൾ മത്സരിച്ചത്. നിങ്ങളുടെ വലിയൊരു പ്രോത്സാഹനം തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ആവശ്യമാണ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് അൻവിത. കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ് ഫോർ യുവർ ഗ്രേറ്റ് അച്ചീവ്മെൻറ്റ്. അടുത്തതായി സുവനീറിന് ആകർഷണമായ ഒരു പേര് സജസ്റ്റ് ചെയ്ത നമ്മുടെ ഒരു മെമ്പറുണ്ട്, നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീ രതീഷ് PV ഫ്രം ഭവാനിയ നോർത്ത് സോൺ. അദ്ദേഹത്തിന് മൊമെൻറ്റോ നൽകാനായി ശ്രീ സനിത് സുവനീർ കമ്മിറ്റി കൺവീനറിനെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും ഒരു വലിയ കയ്യടി തന്നെ കൊടുക്കൂ. ഓരോ അക്ഷരങ്ങൾക്കും അതിൻ്റെ അർത്ഥവും അത്രയും നല്ല ഒരു വേർഡ് സജസ്റ്റ് ചെയ്ത രതീഷിന് ഒന്നും കൂടെ നന്ദി പറയുന്നു. മെമ്പർമാരാണ് ഫോക്കിൻ്റെ ശക്തി. സംഘടനയുടെ ശക്തി വർദ്ധിപ്പിച്ച് ഫോക്കിനെ ബലപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച 2 ഫോക്ക് മെമ്പേഴ്സിനെ ആദരിക്കുന്ന ചടങ്ങാണ് അടുത്തതായി. എല്ലാവരും ഉറങ്ങിയോ? ആ, ഓക്കെ. ഒരു കയ്യടിയോ ഒരു കൂക്കലോ ഒന്നും കേൾക്കണില്ല. ഓക്കെ, ജോഷ്. ഓക്കെ. I would now like to call upon Mr. Suresh Babu, CC Committee Member Folk, to present a memento to our energetic folk member, Mr. Sajil KP. സുരേഷ് ബാബു ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെക്കൻഡ്ലി ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു കോൾ അപ്പോൺ മിസ്റ്റർ വിജയ് കുമാർ, CC കമ്മിറ്റി മെമ്പർ ഓഫ് ഫോക്ക്, ടു പ്രസന്റ് എ മൊമെന്റോ ടു അവർ ഡിലിജന്റ് ഗിരീഷൻ MB.
I would now like to call upon Mr. Suresh Babu, CC committee member, to present a memento to our energetic folk member, Mr. Sajil KP. Next, I would like to call upon Mr. Suraj, Joint Treasurer of Folk, to present a token of gratitude to Mr. Hajibul Hakim, Almula Exchange. Next, I would like to call upon Mr. Sujesh and Unnikrishnan, folk members, to present a token of gratitude to Mr. Nitin Menon of Dar al Saha Polyclinic. Next, we have Mr. Bijo, advertisement convener, onto the dais to present a token of gratitude to Phoenix, Mr. Rajiv, country head of Phoenix. Next, we have Ms. Rama Sudhir, advertisement convener of Folk, to present a token of gratitude to Verba, Mr. Adib from Verba. Next, I would like to call upon Mr. Unnikrishan, CC Committee of Folk member, to present a token of gratitude to Calicut Live Restaurant. We have Mr. Sachin representing Calicut Live Restaurant today. Please put your hands together for Mr. Sachin. Now, I would like to call upon Mr. Sabu TV, Treasurer of Folk, for the felicitation speech. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇതൊരു ഫെസിലിറ്റേഷൻ സ്പീച്ചിനെക്കാളും I would like to thank our sponsors because without sponsors and your members we cannot have such a fabulous event. Okay. So I would like to thank Almulla Exchange for their continuous support for how many years, lot of years. Even though during our COVID time, they even support us for our all the charity works, whatever we done in the COVID time. So I would like to thank Almulla Exchange for their and their support to our organization, and Dar al Saha for their event management, and I would thank MMR Foods. I would like to thank Mr. Abib Verba Insurance. I would like to thank Phoenix Group of Family, Mr. Rajiv. I would thank Al Salah's group, Sri Suryakanth, our Calicut Live for our for their support for food arrangements. അതിലുപരി നമ്മുടെ മെമ്പർമാർക്ക് ഞാൻ ഫൈനാൻസ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആളായതുകൊണ്ട് മെമ്പർമാരുടെ സപ്പോർട്ടില്ലാതെ നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു ഇവൻ്റ് നടത്താൻ പറ്റില്ല. അതുപോലെ നമ്മുടെ ചാരിറ്റിയുടെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു. വയനാട് റീഹബിലിറ്റേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷനും ബോർവെൽ പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ നീക്കുവരിപ്പും നമ്മൾ ഈ പ്രോഗ്രാമിന് ശേഷമുള്ള ചിലവുകൾക്ക് ശേഷം എന്തൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത് നമ്മൾ മാക്സിമം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഞാനിപ്പം ഇവിടെ ഒരു കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് പറയുന്നില്ല. പ്രോജക്റ്റിന് നമ്മുടെ ഫണ്ടിൻ്റെ എങ്ങനെ അവൈലബിലിറ്റി അനുസരിച്ച് നല്ലൊരു തുക നമ്മുടെ പ്രോജക്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റിവെക്കുന്നതായിരിക്കും. എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു സഹായം നൽകുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.
Thank you so much. Next, I would like to call upon Folk Vanida Vedi General Convener, Ms. Akhila Shabu, for the felicitation speech. ഹലോ, വേദിയിലും സദസ്സിലും ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം, വിനീതമായ നമസ്കാരം. ഫോക്കിൻ്റെ ഇതുവരെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തുടക്കം മുതലേ എല്ലാവിധ സപ്പോർട്ടും നിന്ന് വനിതാ വേദിക്കും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരുപാട് അഭിനന്ദനങ്ങൾ, സന്തോഷം തോന്നുന്നൊരു ഇതാണ്. അതുപോലെ കലാകായിക രംഗത്തായാലും വനിതാ വേദിയുടെ സാന്നിധ്യം പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു പറയേണ്ടത് തന്നെയാണ്. കൂടാതെ മലയാളം മിഷൻ്റെ, കേരള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ മലയാളം മിഷൻ ഫോക്ക് മേഖലയിൽ വനിതാവേദി അധ്യാപകരാണ് ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്നത്. അതും ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ അവരെയും കൂടെ ഒന്ന് ഓർക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ എല്ലാ വർഷവും വനിതാവേദിയുടെ അന്താരാഷ്ട്ര ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് നമുക്ക് വിവിധങ്ങളായ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കാൻ, സെമിനാറുകളും മറ്റും സംഘടിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കാറുണ്ട്. ഈ വർഷം വ്യത്യസ്തമായി വനിതാവേദിയുടെ അന്താരാഷ്ട്ര ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഒരു വൺ ഡേ പിക്നിക് സംഘടിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചു. അതും ഒരു എല്ലാവർക്കും തന്നെ വനിതാവേദി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ദിവസം നല്ലൊരു ദിവസം കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചതിലും വലിയൊരു സന്തോഷം തോന്നുകയാണ്. കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല. ഈ ഒരു കണ്ണൂർ മഹോത്സവം കാണാനെത്തിയ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു സായാഹ്നം നേരുന്നു. താങ്ക് യു. Thank you, Akhila Shabu. Next, I would like to call upon Folk Vanida Vedi Chairperson, Ms. Shamna Vinoj. വേദിയിലും സദസ്സിലിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എനിക്കറിയാം എല്ലാവരും ഇതിന് ശേഷം നടക്കുന്ന ഗാനമേളക്കായി പ്രതീക്ഷയോടെ ഇരിക്കുകയാണ്. എങ്കിൽ കൂടി നിങ്ങൾ ഇത്രയും ഒരു നിറഞ്ഞ സദസ്സിൽ വനിതാ വേദിയെക്കുറിച്ച് 2 വാക്ക് പറയാതെ പോകാൻ വയ്യ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ 2008 രൂപീകരിച്ച ഫോക്ക് വനിതാ വേദിയുടെ ഇത് 16ാമത് പ്രവർത്തന വർഷമാണ്. നമ്മൾ ഫോക്കിനുള്ളിലുള്ള വനിതകളെ നേതൃത്വപരമായും കലാകായികപരമായും ഒക്കെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരണം എന്നൊരു ഉദ്ദേശത്തിലാണ് ഫോക്ക് വനിതാ വേദി രൂപീകരിച്ച വർഷങ്ങളിലൊക്കെ, ആദ്യകാലങ്ങളിലൊക്കെ കലാപരമായ സപ്പോർട്ടോടെയാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചെങ്കിൽ കൂടി അതിനുശേഷം നമ്മൾ വളർന്നു വരുംതോറും ഫോക്ക് നടത്തുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഒരു മികച്ച പിന്തുണയോടെ അവർക്കൊപ്പം സഞ്ചരിക്കാൻ നമുക്കും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങളായാലും ശരി, ഫോക്ക് നടത്തുന്ന കലാകായിക പ്രവർത്തനങ്ങളിലായാലും ശരി, ഫോക്കിന് തോളോട് തോൾ ചേർന്ന് ഫോക്ക് വനിതാ വേദിയും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ കുവൈറ്റ് എംബസിയിൽ ഹെൽപ്പ് ഡെസ്കിൽ, അതുപോലെ നമ്മൾ കുവൈറ്റ് എംബസിയുടെ ഷെൽട്ടറിലുള്ള വനിതകൾക്കുള്ള പലതരത്തിലുള്ള സഹായങ്ങളായാലും അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ നമ്മളെക്കൊണ്ടാവുന്ന ഫോക്ക് വനിതാ വേദി പ്രവർത്തകർ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. ഇന്ന് തന്നെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ആദ്യം നടന്ന ചെണ്ടമേളത്തിലായാലും താലപ്പൊലിയിലായാലും ഒക്കെ നിറഞ്ഞു നിന്നത് നമ്മുടെ ഫോക്ക് വനിതാവേദി പ്രവർത്തകരാണ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ എനിക്കൊരുപാട് അഭിമാനമുണ്ട്. അതുപോലെ ഇന്ന് ഈ കണ്ണൂർ മഹോത്സവം എന്ന ഈ മാമാങ്കത്തിന് ഒരുപാട് പിന്തുണ നൽകാൻ ഫോക്കിലെ ഓരോ വനിതാ പ്രതിനിധികൾക്കും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഫോക്ക് നടത്തുന്ന എല്ലാ ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഫോക്ക് വനിതാവേദിയുടെ പിന്തുണ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ഇപ്രാവശ്യം നടത്തിയ കുഴൽക്കിണർ പദ്ധതികളിലായാലും ഇതിനു മുന്നേ നടത്തിയ ഹോപ്പ് ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനത്തിലും IKPDയുടെ പ്രവർത്തനത്തിലായാലും ഭവന നിർമ്മാണത്തിനായാലും ഒക്കെ നമ്മളതായ ഒരു പങ്കും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ നടത്താൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ ഫോക്കിലെ വനിതാംഗങ്ങളുടെ അവർക്കാവുന്ന വിധം നൽകുന്ന സഹായങ്ങൾ കൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ആ ഓരോ പ്രവർത്തകരെയും ഞാൻ നന്ദിപൂർവ്വം സ്മരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ ഇന്ന് ഈ ഒരു കണ്ണൂർ മഹോത്സവത്തിൽ എല്ലാവരുടെയും പിന്തുണ ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. കാരണം നിങ്ങളുടെ പിന്തുണയാണ് ഏതൊരു മഹോത്സവവും വിജയത്തിലാക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും ഈ ഒരു കണ്ണൂർ മഹോത്സവത്തിന് എല്ലാവിധ പിന്തുണയും നൽകണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു. അതുപോലെ എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു സായാഹ്നം അത്രയും ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, Ms. Shamna. Next, I would like to call upon Jeeva Suresh, Folk Balavedi convener, to deliver her felicitation speech. Respected Second Secretary of the Indian Embassy in Kuwait, Jacob James, respected Folk President Lijish and General Secretary Hari Prasad,
വേദിയിലും സദസ്സിലിരുന്നിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും, എൻ്റെ ഫോക്ക് കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും ബാല്യവേദി കൂട്ടുകാർക്കും എല്ലാവിധ നമസ്കാരം. അപ്പോൾ ഈ വർഷം ഫോക്ക് ബാല്യവേദിക്ക് കുറേ സപ്പോർട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഐ ലവ് കുവൈത്ത്, മാതൃഭാഷാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അപ്പം പിന്നെ ബാഡ്മിൻ്റൺ, ആർട്സ് ഫെസ്റ്റ്, അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കുറേ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഫുൾ സപ്പോർട്ട് തന്നിട്ടുള്ള ഫോക്കിന് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഫുൾ താങ്ക് യു, നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. പിന്നെ അപ്പോൾ ഈ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് കണ്ണൂർ മഹോത്സവം 2024 ഞാനിപ്പോൾ ഭാരതീയരുടെ പേരിൽ എല്ലാവിധ ആശംസയും നേരുന്നു. താങ്ക് യു. Thank you so much. Next, I would like to call upon Mr. Najibul Hakim, Marketing Head of Al-Mulla International Exchange, General Manager, to deliver the felicitation speech. Hello everyone. I just want to say, first of all, I want to start off by congratulations to Folk for such a great event and 19th anniversary, 19 years. It's not a small thing. And secondly, I would want to say, as Al-Mulla Exchange, that we are honored to sponsor this event year after year for the last 6 years, and hopefully we'll try to continue doing that for as long as we can. And thank you everyone, and have a good day. Thank you, Najibul Hakim. Next, we have Mr. Nitin Menon, Daral Saha Polyclinic Marketing Manager, to deliver the felicitation speech. Good evening, everyone. I'll not take much time. Thank you once again, Folk, for this fantastic opportunity for sponsoring such a grand event called Kannur Mahotsavam. And I wish all the members and the family of Folk a very good evening with this Kannur Mahotsavam. Thank you very much once again. Thank you. Thank you so much. Next, we have Mr. Rajiv, Phoenix Group of Companies, to deliver the felicitation speech. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. വേദിയിലിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ടാതിഥികളും ഫോക്കിൻ്റെ എല്ലാ ഭാരവാഹികൾക്കും എൻ്റെ അഭിനന്ദനം അറിയിക്കുന്നു. പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ കണ്ണൂർ അസോസിയേഷൻ്റെ എല്ലാ പരിപാടികൾക്കും ഫിനിക്സ് എപ്പോഴും ഒരു ഭാഗമാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ ചെയർമാൻ മിസ്റ്റർ സുനിലിന് ഇവിടെ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അപ്പോൾ വ്യക്തിപരമായ കുറച്ച് കാരണങ്ങളാലാണ് പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റാത്തത്. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഫിനിക്സ് കണ്ണൂർ അസോസിയേഷൻ്റെ എല്ലാ പരിപാടികൾക്കും എപ്പോഴും കൂടെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് പറയുന്നു. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. Thank you so much. Next, I would like to call upon Mr. Gangai Gopal, Haider Group, TVS Travels and Cargo, for delivering his felicitation speech. Very good evening, ladies and gentlemen. This is Gangai Gopal from TVS Haider Group and MA Haider Group in the Marketing Department Head. அனைவருக்கும் அஸ்ஸலாமு அலைக்கும், வணக்கம், நமஸ்காரம். நம்முடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் கண்ணூர் 19th anniversary ப்ரோக்ராமுக்கு சீஃப் கெஸ்டாக அமர்ந்திருக்கின்ற நம்முடைய தொழிலதிபர்கள், அசோசியேஷனுடைய மெம்பர்ஸ் அண்ட் கமிட்டி மெம்பர்ஸ் அண்ட் லீடர்ஸ், உங்கள் அனைவருக்கும் எம்ஏ ஹைதர் குரூப், டிவிஎஸ் ஹைதர் குரூப்புடைய டாக்டர் எஸ்எம் ஹைதருடைய வணக்கமும் சலாமும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். உங்களுடைய அசோசியேஷன் இந்த அளவிற்கு வளர்ந்து வருகிறது என்றால் எம்ஏ ஹைதர் குரூப் உங்களுக்கு ஒரு சிறிய பார்ட்டாக, ஸ்பான்சராக, மெயின் ஸ்பான்சராக, துணை ஸ்பான்சராக, இல்லை ஒன் பேஜ் ஸ்பான்சராக இருக்க வேண்டும் என்றால் உங்களுடைய சப்போர்ட் கண்டிப்பாக எங்களுடைய கம்பெனிக்கு, நிறுவனத்திற்கு நீங்கள் கொடுக்கின்ற ஒவ்வொரு சப்போர்ட்டும், எங்களுடைய கார்கோவாக இருக்கட்டும், ட்ராவல்ஸாக இருக்கலாம், உமரா செல்லக்கூடிய சகோதரராக இருக்கலாம், உங்களுடைய ஒவ்வொரு பணமும் தான் உங்களுக்கு நம்முடைய எம்ஏ ஹைதர் குரூப்புடைய சேர்மன் டாக்டர் எஸ்எம் ஹைதர் அலி அவர்கள் உங்களுக்கு உங்களுடைய அசோசியேஷன் வந்து மெம்பராக, ஸ்பான்சராக கேட்கின்ற போது உங்களுக்கு திருப்பி அளிக்கிறார்கள். அதனால் உங்களுடைய ஒவ்வொரு அசோசியேஷன் லீடர் நிறைய பேர் வந்திருக்கீங்க, பார்த்துருக்கிறேன். நீங்கள் என்ன பண்ண வேண்டியதுன்னா, நீங்கள் கார்கோ அனுப்பினாலும் சரி, இல்லை டிக்கெட் போட்டாலும் சரி, உங்களுடைய காப்பியை வந்து உங்களுடைய அசோசியேஷன் லீடர் ஆர் ட்ரெஷர் ஆர் செக்ரட்டரிக்கு ஒரு காப்பி கொடுத்துருங்க. அவங்க எங்களை வந்து ஃபாலோ பண்ணி நெக்ஸ்ட் ஈவெண்ட்டுக்கு நீங்கள் வரும்போது அதை காப்பியாக காட்டினாங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்பான்சர் கிடைக்கும் என்பதை இந்த நேரத்தில் தெரிவித்துக்கொண்டு, கண்டிப்பாக நீங்கள்லாம் எம்ஏ ஹைதர் குரூப் அண்ட் டிவிஎஸ் ஹைதர் குரூப் சப்போர்ட் பண்ண வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு, வாய்ப்பு தந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் கண்ணூருக்கு நன்றியும் வாழ்த்துக்களும் தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம், அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். Thank you so much. Next, I would like to call upon Mr. Adib,
from Verba Insurance to deliver the felicitation speech. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു വലിയ കൈയടി കൊടുക്കണം. Thank you so much, sir. مساء الخير، يعطيكم العافية جميعا. شركة وربا للتأمين وإعادة التأمين سعيدة جدا على تلبية الدعوة الجميلة والحضور الجميل، ونحن على استعداد تام لتلبية جميع أولوياتكم التأمينية بأسعار تنافسية إن شاء الله. والتأمين عندنا مثل ما تقولون تأمين الصحي وتأمين السيارات وتأمين السفر زائد تأمين المرين وتأمين 60 لتجديد الإقامة. وشكرا. Thank you so much, sir. Next, I would like to call upon Mr. Anil K. Nambiar, folk patron, to deliver the felicitation speech. വേദിയിലും സദസ്സിലിരിക്കുന്ന കുടുംബാംഗങ്ങളെ, ഫോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഈ സംഘടനയെ ഇന്നത് കാണുന്ന തരത്തിലേക്ക് എത്തിച്ച നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരോടും എത്ര നന്ദിയും കടപ്പാടും സ്നേഹവും പറഞ്ഞാലും തീരുന്നല്ല. പിന്നെ എൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പിൽ കണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സംസാരിച്ചിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാവരും ഈ വെടിക്കെട്ടും തീയും പോലെയായിപ്പോയി. വരുന്നു, തീ കൊടുക്കുന്നു, പൊട്ടുന്നു, നിർത്തുന്നു. അത്തരത്തിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനും ഒരു അധിക പ്രസംഗിയാവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളെല്ലാവരും കാത്തു നിൽക്കുന്ന ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്ന പരിപാടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് എനിക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തൽക്കാലം നിർത്തുന്നു. ഇനിയും വരുന്ന ഓരോ പരിപാടിയിലും നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഇന്നീ കാണുന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് ആയിരിക്കണം, എത്തണം, കൂടെ ചേരണമെന്ന് മാത്രം അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you so much. Next, I would like to call upon Mr. Omanakuttan, folk advisory member, to deliver felicitation speech. എല്ലാവർക്കും വിനീത നമസ്കാരം. കണ്ണൂർ മഹോത്സവം 2024 വളരെ ഗംഭീരമായ രീതിയിൽ നടത്തപ്പെടുകയാണ്. ഈ മഹോത്സവത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ ഫോക്ക് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ ലിജീഷ്, ജനറൽ സെക്രട്ടറി ശ്രീ ഹരി, ട്രഷറർ ശ്രീ സാബു, അതുപോലെ തന്നെ വനിതാവേദിയുടെ ഭാരവാഹികൾ, ബാലവേദിയുടെ ഭാരവാഹികൾ, അതിലുപരി ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് കണ്ണൂരിൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ, നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇന്നിവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള മാധ്യമപ്രവർത്തകർ, മറ്റു സംഘടനാ നേതാക്കൾ, അതുപോലെ തന്നെ ഈ പരിപാടി കാലാകാലങ്ങളായി നമ്മളെ വിജയിപ്പിക്കുന്നതിൽ സഹായിക്കുന്ന കുവൈറ്റിലെ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികൾ, എല്ലാവരും വളരെ വിപുലമായ ഇവിടെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ഗാനസന്ധ്യ കാണുവാൻ വേണ്ടിയാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് കണ്ണൂർ കഴിഞ്ഞ 19 വർഷമായി ഈ കുവൈറ്റിൻ്റെ മണ്ണിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു. വളരെ ചുരുക്ക രൂപത്തിലുള്ള ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങളിവിടെ കണ്ടു. ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് കണ്ണൂർ ചെയ്തിട്ടുള്ള 19 വർഷത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുവാനാണെങ്കിൽ മണിക്കൂറുകളെടുക്കും. വളരെ ചുരുങ്ങിയ മെമ്പർമാരിൽ തുടങ്ങിയ ഒരു സംഘടന 2005 ഇന്ന് പടർന്നു പന്തലിച്ച് ഏകദേശം 5000-ഓളം ആക്റ്റീവ് മെമ്പർമാരുള്ള സംഘടന. നമ്മൾ കുവൈറ്റിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ കണ്ണൂരിലും പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇവിടെ നിന്നും പോയിട്ടുള്ള ഈ സംഘടനയുടെ മുതിർന്ന നേതാക്കൾ അവരെ ഫോക്കിൻ്റെ ഭാഗമാക്കുവാൻ വേണ്ടി ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് കണ്ണൂരിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഫോക്ക് ട്രസ്റ്റ് രൂപീകരിക്കുകയും വളരെ വിപുലമായ രീതിയിൽ കഴിഞ്ഞ 5 വർഷമായി കണ്ണൂരിൻ്റെ മണ്ണിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു. ഫോക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന കണ്ണൂരിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നേതൃത്വം നൽകുന്നത് ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് കണ്ണൂരിൻ്റെ ട്രസ്റ്റാണ്. കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ വിവിധ മേഖലകളിൽ സംഘടന കണ്ണൂരിൽ ജീവകാരുണ്യ മേഖലയിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാലാകാലങ്ങളിൽ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം നേരിടുന്ന ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ സംഘടന ഇടപെട്ടു വരുന്നു. ഈ വർഷത്തെ നമ്മുടെ ഈ കണ്ണൂർ മഹോത്സവം
നടത്തുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി തന്നെ നമ്മുടെ വയനാട് ജില്ല നേരിടുന്ന ദുരന്തങ്ങളിൽ ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് കണ്ണൂരും നമ്മളാൽ കഴിയുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഒരു കൈത്താങ്ങ് അവിടെ ചെയ്യുവാൻ കൂടി ആണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആഘോഷങ്ങൾ വർഷാവർഷങ്ങളിൽ സംഘടന ചെയ്തു വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ കണ്ണൂരിൻ്റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ ബോർവെൽ കുഴിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് അതും ഒരു സഹായം എന്ന രൂപത്തിൽ സംഘടന ചെയ്യുന്നു. ഇതിന് മുൻകാലങ്ങളിലും ഒക്കെ ഒട്ടനവധി സഹായങ്ങൾ സാധാരണക്കാരുടെ ഇടയിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സംഘടന. നമുക്കറിയാം ഇവിടുത്തെ ഏതൊരു സംഘടനയ്ക്കും പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള പരിമിതികൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ വളരെ പരിമിതമായ സൗകര്യങ്ങളാണ് സംഘടനകൾക്ക് ഒത്തുചേരുവാനുള്ളത്. എന്നാൽ കൂടിയും ഇത്തരം പരിപാടികളൊക്കെ നടത്തുമ്പോൾ ഞങ്ങളെ മറ്റുള്ള സംഘടനയെ പോലെ തന്നെ അകമഴിഞ്ഞ് സഹായിക്കുന്ന കുവൈറ്റിലെ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളോട് ഈ വേദിയിൽ ഒരു നന്ദി കൂടി അറിയിക്കുകയാണ് ഈ വേദിയിൽ. ഒപ്പം തന്നെ ഇതിലുപരി ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് കണ്ണൂരിൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ അവർ നൽകി വരുന്ന സപ്പോർട്ട് തീർച്ചയായും എടുത്തു പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ. ഓരോരുത്തരും അവർ ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി ഇടപെട്ടതിൻ്റെ ഒരു ഫലമാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്ന ഈ ആൾക്കൂട്ടം. ഒട്ടനവധി ആൾക്കാർ ഇനിയും വന്നു ചേരാനുണ്ട്. സ്ഥലപരിമിതി എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം. ഇവിടെ കുവൈറ്റിലിപ്പം വളരെ വിരളമായ സ്ഥലങ്ങൾ മാത്രമേ ലഭ്യമുള്ളൂ. അതിന് പെർമിഷനുകളൊക്കെ എടുക്കേണ്ടത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിലും വിപുലമായ ഒരു ഹാളിലേക്ക് നമ്മുടെ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചേനേയും എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പല സംഘടനാ നേതാക്കൾക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. ഞാൻ അധികം ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. കാരണം ഇന്ന് വൈകുന്നേരം നമ്മുടെ ഈ സായം സന്ധ്യയിൽ വളരെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു ഗാനസന്ധ്യ ഇവിടെ അണിയിച്ചൊരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും അത് ആസ്വാദ്യജനകമാകട്ടെ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഫോക്കിൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ആശംസകൾ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you so much. Next, I would like to call upon Mr. Faisal Hamza, General Manager of Metro Medical Group, to speak a few words behalf of Metro Medical Group. ആരും ക്ഷീണിക്കണ്ട, പരിപാടി കഴിയാനായി. നിങ്ങളെല്ലാവരും വെയിറ്റ് ചെയ്യണത് ജോത്സന ചേച്ചീൻ്റെയും ശ്രീനാഥ് ചേട്ടൻ്റെയും ഒക്കെ പാട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. പക്ഷെ ഒന്ന് കൈയടിച്ച് എൻ്റെ സ്വന്തം ഫൈസൽ അങ്കിളിനെ ഒന്ന് വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചേ. താങ്ക് യു, താങ്ക് യു. ഗുഡ് ഈവനിങ്. രണ്ട് തരത്തിൽ ഈ ഒരു ഈവനിങ് ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ്. ആദ്യത്തേത് ഇന്നത്തെ ഗോൾഡൻ ഫോക്ക് അവാർഡ് ഞാൻ എൻ്റെ സ്ഥാപനം എന്ന് പറയാം, നമ്മുടെ ചെയർമാൻ ഹംസക്കാക്ക് കിട്ടി. താങ്ക്സ് ലോട്ട്. രണ്ടാമത്തത് ഈ ഫോക്കിൻ്റെ മെമ്പറായിട്ട് 2007 മുതൽ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു സംഘടന ചേർന്നത് ഫോക്കില്ല. അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു അംഗം എന്നുള്ള നിലയിലും ഇത്രയും വലിയൊരു പരിപാടി മാഷാ അല്ലാ. എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും ഇത് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് അഭിനന്ദനങ്ങൾ. എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ നടക്കട്ടെ. ഇത്രയും സ്ട്രിക്റ്റായിട്ടുള്ള സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതേപോലൊരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയതിലും വളരെയധികം സന്തോഷം. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് കണ്ണൂർ കുവൈറ്റ് എക്സ്പാട്രിയേറ്റ്സ് അസോസിയേഷൻ മുൻതൂക്കം കൊടുക്കുന്നത് സാമൂഹ്യ സേവനത്തിന് തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒട്ടേറെ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇവിടെയും അതുപോലെ നാട്ടിലും നടത്താനായി എന്ന ചാരിതാർത്ഥ്യത്തിലാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. എപ്പോഴും ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് കണ്ണൂരിൻ്റെ സർവീസസ് ജെനുവിൻ ആയിട്ടുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലോ ഒന്നുമിട്ടൊരു പോസ്റ്റ് എന്നതിലുപരി കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അർഹിക്കുന്ന സഹായം എത്തിച്ചേർക്കാനാണ് എപ്പോഴും ഫോക്ക് ശ്രമിക്കാറുള്ളത്.
Over to the video for more updates on folk charity services. താങ്ങായും തണലായും ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് കണ്ണൂർ. സമൂഹത്തിൽ കഷ്ടതയും ബുദ്ധിമുട്ടും അനുഭവിക്കുന്നവരുടെ ഉന്നമനം ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഫോക്ക് എന്നും മുൻഗണന നൽകുന്നു. ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനത്തിനായി കഴിഞ്ഞ 19 വർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ ചെലവിടാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 2005 സംഘടന രൂപീകൃതമായ വർഷത്തിൽ തന്നെ ലോകം സുനാമി ദുരന്തത്തെ നേരിട്ടപ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് സഹായമെത്തിക്കാൻ ഫോക്കിന് കഴിഞ്ഞിരുന്നു. തുടർന്ന് ഓരോ വർഷവും വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഫോക്ക് ഏറ്റെടുത്ത് നടപ്പാക്കിയത്. കുവൈറ്റിലും ഇന്ത്യയിലുമായി നിരവധി പേർക്ക് ചികിത്സാ സഹായങ്ങൾ, കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള സ്കോളർഷിപ്പുകൾ, വികലാംഗർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഉപകരണങ്ങളായ വീൽചെയർ, മുച്ചക്ര വാഹനങ്ങൾ. 2014 കണ്ണൂരിൽ സ്ഥാപിച്ച നവജീവൻ ഡയാലിസിസ് കേന്ദ്രത്തിലൂടെ 4000-ൽ പരം നിർധനരായ രോഗികൾക്ക് സൗജന്യ ഡയാലിസിസ് നൽകി കഴിഞ്ഞു. തെരുവിൽ അലയുന്നവരെയും ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരെയും ചേർത്ത് പരിപാലിക്കുന്ന പിലാത്തറ ഹോപ്പ് ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിന് 2017 മെഡിക്കൽ വാർഡ് നിർമ്മിച്ചു നൽകി. 2018 കേരളം പ്രളയ ദുരന്തത്തിൽ അകപ്പെട്ടപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് നമ്മൾ നൽകിയ സംഭാവന 12 ലക്ഷം രൂപയായിരുന്നു. തുടർന്ന് കൊട്ടിയൂർ പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിലേക്ക് ആവശ്യമായ വസ്ത്രങ്ങൾ, മയിൽ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിലേക്ക് ഭക്ഷണ സാമഗ്രികൾ, കണ്ണൂർ കൊയ്യാം സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾക്ക് പഠനോപകരണങ്ങൾ എന്നിവ എത്തിച്ചു നൽകി. കോവിഡ് മഹാമാരി പിടിച്ചുമുറുക്കിയ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ സൗജന്യ വൈദ്യസഹായം, ടെലി കൗൺസിലിംഗുകൾ, ഭക്ഷ്യസാധന കിറ്റുകളുടെ വിതരണം, കണ്ണൂർ കളക്ട്രേറ്റ്, പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ സർജിക്കൽ മാസ്ക് വിതരണം എന്നിവയുമായി ഫോക്ക് സമൂഹത്തിൽ ഇടപെട്ടു. കോവിഡ് കാലത്ത് കുവൈറ്റിൽ നിന്നും കണ്ണൂരിലേക്ക് ചാർട്ടേഡ് വിമാന സർവീസ് ഏർപ്പെടുത്തിയ ഏക ജില്ലാ സംഘടന ഫോക്കായിരുന്നു. അതിലൂടെ നിരവധി രോഗികളെയും അത്യാവശ്യക്കാരെയും നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞു. കോവിഡ് രൂക്ഷമായ സമയത്ത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ 100ഓളം ഹെൽത്ത് സെന്ററുകളിൽ മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തത് നാട്ടിലുള്ള ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് കണ്ണൂർ ട്രസ്റ്റുമായി ചേർന്നായിരുന്നു. 2019-2020 വർഷത്തിൽ മയിൽ കോളറായി സ്വദേശിനി സൗമിനിയുടെ ഭവന നിർമ്മാണ സഹായം, ഉളിക്കൽ സ്വദേശിനി ഗീതയുടെ ഭവന നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനവും വനിതാവേദിയുടെ സഹകരണത്തോടെ ഏറ്റെടുത്ത് പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. 2022 പ്രവർത്തന വർഷം കണ്ണൂർ നാറാത്ത് സ്വദേശിനി അജിതയ്ക്കും കുഞ്ഞുമകൾക്കുമായി നിർമ്മിച്ചു നൽകിയ സ്നേഹവീട് ഏറെ അഭിമാനകരമായ പ്രവർത്തനമായിരുന്നു. 2023 കഴിഞ്ഞ പ്രവർത്തന വർഷത്തിൽ ശ്രീ ഗോപിനാഥ് മുതുകാട് ചെയർമാനായി കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ മടിക്കയിൽ ആരംഭിക്കുന്ന ഭിന്നശേഷി കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഇന്റർനാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ പീപ്പിൾസ് വിത്ത് ഡിസബിലിറ്റീസിന് കൈത്താങ്ങായി വിസ്മയ സാന്ത്വനം എന്ന പേരിലുള്ള സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധത നിറഞ്ഞ പദ്ധതിക്ക് ഫോക്ക് 12 ലക്ഷം രൂപ കൈമാറിയത് ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു. ഈ വർഷം 2024 കോളയാട് അശരണർ ഇടം തേടുന്ന സ്നേഹഭവനവും ധർമ്മശാലയിലെ മാതൃകാ അന്ധവിദ്യാലയത്തിനും വേനൽ ചൂടിൽ സാന്ത്വനമായി കുഴൽക്കിണർ നിർമ്മിച്ചു നൽകാൻ കഴിഞ്ഞത് ഫോക്കിന്റെ സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയുടെ ഉന്നതി വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇത്തരം വലിയ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾക്കൊപ്പം കുവൈറ്റിലെ പ്രമുഖ സ്വകാര്യ ക്ലിനിക്കുകളുടെ സഹകരണത്തോടെ എല്ലാ വർഷങ്ങളിലും സൗജന്യ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പുകൾ, സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും ആരോഗ്യ പരിപാലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സെമിനാറുകൾ, രക്തദാന ക്യാമ്പുകൾ, കുവൈറ്റിൽ മരണപ്പെടുന്നവരുടെ മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിക്കുവാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ആശുപത്രി സന്ദർശനങ്ങൾ എന്നിവയും നടപ്പിലാക്കി വരുന്നു. ചാരിറ്റി കമ്മിറ്റിക്കൊപ്പം കുവൈറ്റിലെ ആരോഗ്യ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തകരെ ചേർത്ത് നിർത്തി സജീവമായ ഒരു ഹെൽത്ത് വിംഗ് രൂപം കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് ഫോക്ക് നടത്തിവരുന്നത്. യൂണിറ്റ്, മേഖല, വനിതാവേദി കമ്മിറ്റികൾ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സജീവമായി ഇടപെടുന്നു. മംഗഫ് ലേബർ ക്യാമ്പിൽ ഉണ്ടായ അതിദാരുണമായ തീപിടുത്തത്തെ തുടർന്ന് നടന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഫോക്ക് നേതൃത്വവും ഫോക്ക് ഹെൽത്ത് വിംഗ് അംഗങ്ങളും ആത്മാർത്ഥമായി പങ്കുചേർന്നു. ജീവൻ വെടിഞ്ഞ 2 അംഗങ്ങളുടെ ഭവനം സന്ദർശിച്ച് കുടുംബാംഗങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും വെൽഫെയർ തുക കൈമാറുകയും ചെയ്തു. ഈ വർഷത്തിലെ കണ്ണൂർ മഹോത്സവത്തിലൂടെ വയനാട്
ചൂരൽമലയിലുണ്ടായ ഉരുൾപൊട്ടലിൽ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ പുനരധിവാസത്തിന് കൈത്താങ്ങ് നൽകുവാനുള്ള പ്രവർത്തനത്തിലാണ് നമ്മൾ. ഇതിനോടകം 2024 വർഷത്തിൽ മാത്രമായി ഏകദേശം 16 ലക്ഷം രൂപ ജീവകാരുണ്യ ക്ഷേമനിധി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നീക്കിവെക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നതിൽ ഓരോ ഫോക്ക് അംഗങ്ങൾക്കും അഭിമാനിക്കാം. ചേർന്ന് നിൽക്കാം, കൈകോർക്കാം ഫോക്കിന്റെ കാരുണ്യക്കൂട്ടിനൊപ്പം. Next, I would like to call upon General Convener of Folk, Kannur Maholtsavam 2024, and Art Secretary of Folk, Mr. Vinoj Kumar, for delivering vote of thanks. വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ബഹുമാന പ്രസിഡന്റ് ലിജേഷ്, ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഹരിപ്രസാദ്, മറ്റു OB അംഗങ്ങൾ, പാട്രൻസ്, നമ്മുടെ വിശിഷ്ട സ്പോൺസേഴ്സ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ആർട്ട് സെക്രട്ടറി എന്ന നിലയിൽ 2 വാക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാമെന്ന് കരുതുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൻ്റെ വടക്കേ അറ്റത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ജില്ല, ഏറെ സവിശേഷതകൾ നിറഞ്ഞ നമ്മുടെ ജില്ല, പ്രധാനമായും പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ എടുത്തു പറയുന്ന കണ്ണൂരിൻ്റെ സാംസ്കാരിക പൈതൃകം തന്നെ നമ്മുടെ വളരെയധികം പെരുമയാർജിച്ചതാണ്. കുവൈറ്റിൻ്റെ പ്രവാസ ഭൂമിയിൽ കണ്ണൂർ നിവാസികളുടെ കൂട്ടായ്മയായ ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് കണ്ണൂർ പേരിനെ അന്വർത്ഥമാക്കിക്കൊണ്ട് ജാതി, മത, വർഗ, രാഷ്ട്രീയ വ്യത്യാസമില്ലാതെ കലാസാംസ്കാരിക രംഗങ്ങളിൽ കണ്ണൂരിൻ്റെ കണ്ണൂരിൻ്റെ സാംസ്കാരിക പൈതൃകം കാത്തു സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് സൗഹൃദം എന്ന ശക്തമായ അടിത്തറയിൽ ഊന്നിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി കുവൈറ്റിലും നാട്ടിലും നമ്മുടെ പൊതുസമൂഹത്തിലും സജീവമായി ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് ഫോക്ക് 19ാം പ്രവർത്തന വർഷത്തിൽ എത്തി നിൽക്കുകയാണ്. മെമ്പർമാരുടെയും കുട്ടികളുടെയും കലാപരമായ കഴിവുകൾ പ്രകടിപ്പിക്കാനായി വേദികൾ ഒരുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് നൽകാവുന്ന ഏതൊരു രീതിയിലുള്ള പ്രോത്സാഹനവും നൽകി വരുന്ന ഫോക്ക് വർഷങ്ങളായി വിവിധ തരത്തിലുള്ള കലാപരിപാടികൾ, സാംസ്കാരിക പരിപാടികൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ എപ്പോഴും എല്ലാ പ്രവർത്തന വർഷങ്ങളും ഏകോപിപ്പിക്കേണ്ട ഉള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വർഷം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ യുവജനോത്സവം നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ മാത്രമല്ല മുതിർന്നവർക്കും പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റത്തക്ക രീതിയിൽ വിപുലമായ 1000-ൽ പരം മത്സരാർത്ഥികൾ അണിനിരത്തിക്കൊണ്ട് ഈ വർഷം മുൻവർഷങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഈ വർഷം വലിയ രീതിയിൽ ആർട്ട് ഫെസ്റ്റ്, ഫോക്കിൻ്റെ ആർട്ട് ഫെസ്റ്റ് എന്ന ഒരു കലാമാമാങ്കത്തിന് നമ്മുടെ ഈ വർഷം ആദ്യവാരം തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അതിൻ്റെ വലിയൊരു വിജയം, മഹോത്സവത്തിൻ്റെ വിജയം പോലെ തന്നെ വലിയൊരു വിജയമായിരുന്നു അത്. നമ്മുടെ ഇടയിലുള്ള എല്ലാ കലാവാസനകളെ ഉണർത്താനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഒരുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ഒരു വലിയൊരു ഉത്തമ ഉദാഹരണമായിരുന്നു ആർട്ട് ഫെസ്റ്റ് 2024. അത് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് കൂടി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് കണ്ണൂരിൻ്റെ സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി ഇനി മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത്. അതിനുള്ള നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സഹായ സഹകരണങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. തുടർന്ന് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ യൂണിറ്റുകളും സോണലുകളും ചേർന്ന് നടത്തുന്ന കുടുംബസംഗമങ്ങൾ മെമ്പർമാരെ അടുത്തറിയാനുള്ള വേദികളായി മാറുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാവരെയും ഓർക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു നന്ദി പ്രകാശത്തിൽ അത്യാവശ്യമുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ മെമ്പർമാർക്കും അതിൻ്റേതായ സംഘടനയ്ക്ക് അതിൻ്റേതായ പ്രോത്സാഹനം നൽകാനും സഹകരണം നൽകാനും കഴിയുന്നത് തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു വലിയൊരു വിജയമാണ്. ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് കണ്ണൂരിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഓണാഘോഷം കണ്ണൂർ ജില്ലയെ പ്രതിനിധീകരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ എംബസിയുടെ കൾച്ചറൽ സാംസ്കാരിക വിഭാഗവുമായി ചേർന്ന് ഓണാഘോഷം അല്ലെങ്കിൽ കേരള പിറവി ആഘോഷങ്ങൾ തുടങ്ങിയ പരിപാടികൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് കണ്ണൂർ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുകയാണ്. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികൾ ഈ വേദിയിലല്ലാതെ നമുക്ക് നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വെക്കുന്നത്. കാരണം എന്താണ് സാംസ്കാരിക മേഖലകളിൽ ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് കണ്ണൂർ ഇടപെടുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കാനുള്ള വേദിയായി തന്നെ ഈ നന്ദി പ്രകാശനം ഞാൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണ്. കുറച്ച് പേർക്ക് അതിൽ ഇതുണ്ടാകുന്നത് ക്ഷമിക്കുക. ഓക്കെ. അപ്പോൾ
ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് കണ്ണൂരിൻ്റെ ഈ ഒരു കണ്ണൂർ മഹോത്സവം 2024 എന്ന ടൈറ്റിൽ തന്നെ നമ്മുടെ 2012 പ്രവർത്തന വർഷത്തിന് മുന്നോട്ട് വെച്ച ഒരു ആശയമായിട്ടാണ്. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ വാർഷികം ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് കണ്ണൂരിൻ്റെ വാർഷികാഘോഷങ്ങൾ കണ്ണൂർ മഹോത്സവം എന്ന ടൈറ്റിലാണ് നൽകപ്പെടുന്നത്. കണ്ണൂരിൻ്റെ സവിശേഷമായ കണ്ണൂർ മഹോത്സവം തന്നെയാണ് ഈ മഹോത്സവവും അതിനേക്കാളും നല്ലൊരു വിജയമായി മാറി തീരട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ പരിപാടിയിൽ ഔദ്യോഗിക നന്ദി പ്രകാശനം നൽകിയാണ്. അതിനു മുന്നിൽ അൽമുല്ല എക്സ്ചേഞ്ച് കണ്ണൂർ മഹോത്സവം ഈ പേരിന് അന്വർത്ഥമാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ കൂടെ നിന്ന് നമ്മളെ വർഷങ്ങളായി സഹകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അൽമുല്ല എക്സ്ചേഞ്ച് ഇൻ്റർനാഷണൽ കമ്പനിക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് കണ്ണൂരിൻ്റെ സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റിക്ക് വേണ്ടി സ്നേഹപൂർവ്വം നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. ഈ മഹോത്സവം പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദാറുൽ സഹ പോളിടെക്നിക്, വർബ ഇൻഷുറൻസ്, റീഅഷുറൻസ് കമ്പനി, ആരാധന ജ്വല്ലറിയാണ്. നമ്മുടെ ഈ പ്രവർത്തന വർഷത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ദാറുൽ സഹ പോളിടെക്നിക്, വർബ ഇൻഷുറൻസ്, ആരാധന ജ്വല്ലറി, ഇവർക്ക് ഏവർക്കും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. അതുപോലെ നമ്മുടെ കൂടെ പവേർഡ് ബൈ ഫോണിക്സ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസ്, യമാമ ഫുഡ്സ്, അൽ സലാൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഗ്രൂപ്പ്, അൽ റാഷിദ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഷിപ്പിംഗ് കമ്പനി, ഇവർക്കും നമ്മുടെ പേരിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. നമ്മുടെ കേറ്ററിംഗ് പാർട്ട്ണർ കാലിക്കറ്റ് ലൈവ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ്, നമ്മുടെ ട്രാവൽ പാർട്ട്ണർ ഹൈദർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനി, TVS ട്രാവൽ ആൻഡ് കാർഗോ, അവർക്കുള്ള നന്ദി ഈ അവസരത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. നമ്മുടെ ടെക്നോളജി പാർട്ട്ണർ VB ഓൺലൈൻ പോർട്ടൽ ഓഫ് ബുറാൻ ടെക്, നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ പാർട്ട്ണർ കുവൈറ്റ് അക്കാഡമി ഓഫ് സയൻസ്, സ്നേഹത്തോടെ ഫോക്കിൻ്റെ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. നമ്മുടെ ഈവൻറ്റ് പാർട്ട്ണർ ഇൻഷോട്ട് മീഡിയ ഫാക്ടറി, കമ്പനിക്ക് ഫോക്കിൻ്റെ നന്ദി. നമ്മുടെ മീഡിയ പാർട്ട്ണർ ലൈവ് മീഡിയ, പ്രത്യേകം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഈ 19ാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കാൻ ഇവിടെ കൂടിച്ചേർന്ന മുഴുവൻ ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് കണ്ണൂരിൻ്റെ മെമ്പർമാരെയും കുടുംബാംഗങ്ങളെയും കുട്ടികളെയും നമ്മുടെ സ്പോൺസേഴ്സ്മാരെയും ഇവിടെ ഒറ്റ വാക്കിൽ നന്ദി പറയുകയാണ്. കൂടാതെ ഏറ്റവും ഇതിലൊക്കെ ഉപരി ഈ പ്രോഗ്രാം നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രോഗ്രാം കൺവീനർമാർ സുജേഷ്, സൂരജ്, അംബിലിബ്ജു, ജിനേഷ്, അവരുടെ കൂടെ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ അംഗങ്ങളെയും, റാഫിലായാലും അഡ്വർടൈസ്മെൻ്റ് ആയാലും അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ മേഖലകളിലും പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ മെമ്പർമാരുടെയും അവരുടെ പൂർണ്ണമായ പിന്തുണയോടുകൂടിയാണ് കണ്ണൂർ മഹോത്സവം ഇന്ന് ഇവിടെ വേദി അരങ്ങേറുന്നത്. അവരെ ഈ ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ, ഓഫീസ് ബാരിയേഴ്സ്, എല്ലാ കൂടെയുള്ള സഹപ്രവർത്തകർ, നമ്മുടെ യൂണിറ്റിൻ്റെ ഭാരവാഹികളാണ് നമ്മുടെ മെമ്പറിലേക്ക് എത്തി നിൽക്കുന്ന ഏറ്റവും അടുത്ത അവരാണ്. അവർക്കും ഈ മഹോത്സവ വേദിയിൽ സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റിക്ക് വേണ്ടി നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞതുപോലെ വനിതാവേദിയുടെ സപ്പോർട്ട് എപ്പോഴും ഫോക്കിന് കൂടെയുണ്ട്. രൂപീകരിച്ചതെന്ന് മുതൽ വനിതാവേദി ഫോക്കിൻ്റെ സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റിയോട് ചേർന്ന് സഹകരിച്ച് അവരുടേതായ രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെക്കുകയാണ്. അവരെയും നന്ദിയോടെ ഓർമ്മിക്കുന്നു. എല്ലാ ഫോക്കിൻ്റെ മെമ്പർമാരെയും അതുപോലെ ഇവിടെ ചേർന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇനിയുള്ളത് നമ്മുടെ മെഗാ ഇവൻ്റാണ്, മ്യൂസിക്കൽ ഷോ. അതിലേക്ക് നിങ്ങളെല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യാനും ഈ അവസരം ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ ഇന്ന് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിന് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന നമ്മുടെ കലാകാരികൾ, അതായത് ജോസ്ന, ശ്രീനാഥ്, ഭാഗ്യരാജ്, അതുപോലെ വയലിനിസ്റ്റ് മാളവിക എന്നിവർ ചേർന്ന് നടത്തുന്ന അവരുടെ കൂടെ 6-7ഓളം മ്യൂസിഷ്യൻസ്മാരും അടങ്ങുന്ന വലിയൊരു ടീമാണ് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ സന്ധ്യ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു മ്യൂസിക്കൽ ഷോ കാഴ്ചവെക്കാൻ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് അവർക്ക് ആവശ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പരിപാടി ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ ആക്കുക. വേറൊരു കാര്യം സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത്, നമ്മുടെ ഇവിടെ ഈ പരിപാടി ഇവിടെ ബന്ധപ്പെട്ട ഇവിടുത്തെ മിനിസ്ട്രിയുടെ അപ്രൂവലോട് കൂടിയാണ് നടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബന്ധപ്പെട്ട സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇവിടെ നിങ്ങളിടയിൽ ചിലപ്പോൾ കാണാം. അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിലുള്ള പെരുമാറ്റച്ചട്ടം കാഴ്ചവെച്ചുകൊണ്ട്, എന്നാൽ അതിലുപരി നിങ്ങൾക്ക്
ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ ഇത് ആസ്വദിക്കാനുള്ള ഒരു വേദിയാക്കി മാറ്റാൻ നിങ്ങൾ തന്നെ മുന്നോട്ട് വരണം. ആ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് കൂടെ മുന്നോട്ട് വെക്കുകയാണ് ഈ അവസരത്തിൽ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു നന്ദി പ്രകാശനം എല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. നന്ദി, നമസ്കാരം.